All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number 6. Conversation between Narada and Vyasadeva, text number 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tado jayamudiraye nashtaprayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavadiruttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Tada tataham ishasya bhaktanam samabhipsata anugraham manyamanaha pradishtam disham uttaram. Translation purport is divine based, divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada ki jai. English la படிச்சு நான் தமிழ்ல கிளாஸ் கொடுத்தேன். I took this as the special mercy of the Lord, who always desires benediction for his devotees, and so thinking, I started for the north. Confidential devotees of the Lord see in every step a benedictory direction of the Lord. What is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense is accepted as a special mercy of the Lord. Mundane prosperity is a kind of material fever, and by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished, and spiritual health is obtained step by step. Mundane people misunderstanding it. Harihi Om Tat Sat. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chalagaya Satsuron Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stabidam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadatin Svabadantikam Bandegam Shri Guru Shri Udapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sakrajadam Sagagana Raghunatham Vitamtam Sajivam Satvaitam Savatudam Parijana Sagidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagagana Radita Shri Vishakam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Bhashat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Nama Pangajanabhaya, Nama Pangajamaline, Nama Pangajanetraya, Namaste Pangajangriye. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம்.
இன்றைக்கு இந்த சத்சங்கத்தில் வந்து கலந்துட்டு இருக்கிற எல்லா பக்தருடைய குடும்பத்தாருக்கும் ஆயுள் ஆரோக்கியத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். நம்ம மேலும் கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற்றம் அடையணும், பகவான் நாமத்தில் ருச்சி வரணும், சேவையில் வந்து நமக்கு சுவை அதிகரிக்கணும், கிருஷ்ணர் மேலே ஒரு தூய அன்பு பெறணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருடைய குடும்பத்தாருக்கும் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 2 நாள் வந்து நமக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிற தலைப்பு வந்து எப்படி வந்து சேவை மனப்பான்மை அதிகரித்துக் கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், சேவை மனப்பான்மையின் முக்கியத்துவம் என்ன, சேவை மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்வதன் முக்கியத்துவம் என்ன, இதுதான் நம்ம இந்த 2 நாளும் கொஞ்சம் பேச போறோம். ரொம்ப அழகான சரித்திரங்கள்லாம் இருக்கு. முதல்ல சேவை மனப்பான்மைன்னு வரும்போது ஜீவனுடைய உண்மையான நிலை என்ன, ஜீவாத்மா யாரு, ஜீவனோட உண்மையான நிலை என்ன. ஜீவரே சொர்பகோய் கிருஷ்ணரே நித்யதாஸ். ஜீவாத்மாவுடைய உண்மையான நிலை வந்து பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன். அப்போ முதல்ல நம்முடைய உண்மையான அடையாளமே நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவகன் தான். நம்ம எஜமானன் இல்லை, எஜமானன் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான். எக்காலே ஈஸ்வர கிருஷ்ணா ஆர சப பிரித்யா. எக்காலே ஈஸ்வரா, ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஈஸ்வரர், மற்றவங்க எல்லாம் ஒரு சேவகர்கள். நித்யோ நித்யானாம் சேதனானாம் ஏகோ பகுனாம் விததாதி காமா. கிருஷ்ணா நித்தியமானவர், நம்ம எல்லாரும் நித்தியமானவங்க. கிருஷ்ணர் ஆன்மீகமானவர், நம்ம எல்லாரும் ஆன்மீகமானவங்க. அவர் ஒருத்தர் தான் நம்ம எல்லோருடைய விருப்பத்தையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யறார். அது தேவர்களானாலும் சரி, ஈவன் இன்க்ளூடிங் பிரம்மா சிவா, எல்லா தேவர்களும் மனிதர்கள் தேவர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லா ஜீவன்களும் பகவானுடைய ஒரு சிறிய அம்சம்னு பகவான் சொல்றாரு பகவத்கீதையில. மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா. இந்த உயிர் வாழ்கள் என்னுடைய ஒரு சிறிய அம்சம், நித்தியமானவங்க. மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா. உயிர் வாழ்களாகி நம்ம பகவானுடைய ஒரு நித்தியமான அம்சம். ஆனா பிரச்சனை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ அடுத்த வரியில சொல்றாரு. முதல் வரியில என்ன சொல்றாரு, 5ஆம் அத்தியாயம் 7ஆம் ஸ்லோகம் முதல் வரியில சொல்றாரு, மமே வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனா. உயிர் வாழ்கள் என்னுடைய நித்தியமான அம்சம். 2வது வரியில தான் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்றாரு. மனசஸ்டானி இந்திரியானி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. மனம் உட்பட 6 புலங்கள் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணாவுடைய அம்சம், நித்தியமானவங்க. ஆனா மனம் உட்பட 6 புலங்கள் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். மனம் வந்து 6வது புலன், சூட்சமானது. சரி, இப்போ இந்த சேவை மனப்பான்மை ஏன் நான் வளர்த்துக் கொள்ளணும், அப்படி சேவை செய்து கொள்ளும் போது வரக்கூடிய தடங்கல்கள் என்னென்ன, சேவை மனப்பான்மைக்கு தடங்களா இருக்கிறது என்னென்ன, அதை கடந்து வந்து எப்படி நம்ம அந்த மூடை வந்து கல்டிவேட் பண்ணிக்கிறது, அந்த பாவத்தை வந்து வளர்த்துக்கிறது. முதல்ல சேவை மனப்பான்மைங்கிறது அந்த ஜீவனுடைய சொரூபம்னு பார்த்தோம். ஜீவனுடைய சொரூபமே அது என்ன, பாகவதம் இன்னும் ஒரு படி மேல என்ன சொல்லியிருக்கா, முக்தினாலே நம்முடைய உண்மையான ஆதாரமா நிலை அடையதான் சொல்லியிருக்கு. முக்திஹித்வா அன்னதாரூபேன சொரூபேன அவஸ்திதா. முக்திங்கிறது வந்து நம்முடைய உண்மையான ஆதாரமா நிலை, ஜீவனுடைய உண்மையான ஆதாரமா நிலை கிருஷ்ணருடைய சேவகர். அதனால இந்த பக்தி எங்கிருந்து தொடங்குதுன்னா சேவையிலிருந்து தான் தொடங்குது. பக்தி எங்கிருந்து தொடங்குதுன்னா சேவையிலிருந்து தான் தொடங்குது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து பக்தி சேவைன்னு சொன்னார், பக்தின்னு மட்டும் சொல்லல, டிவோஷன் மட்டும் சொல்ல, டிவோஷனல் சர்வீஸ் சொன்னார். எஸ், பாத்தீங்களா, பிரபுபாதர் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து நான் டிவோஷன் மட்டும் சொல்லல, பக்தின்னு சொல்லல, பக்தி தொண்டுன்னு சொல்ற, டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு. அப்படிதான் பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு. ஜெய் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண பல்ராம் கி, நிதாய் கௌர் சுந்தர் கி ஜெய். டிவோஷன் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு. அதனால இந்த பக்தி சேவை தான், இந்த சேவகங்கிற பாவம், அதுதான் முதல்ல நம்முடைய உண்மையான அடையாளம். அதுதான் எப்படின்னா சம்பந்தம் சொல்ற, சம்பந்தா அபிதேயா பிரயோஜனா, 3 ஸ்டேஜ்.
ஆன்மீக பாதையில சம்பந்தா, அபிதேயா, பிரயோஜனா. சம்பந்தான்னு சொன்னா தமிழ்லயும் சம்பந்தம் தான். எனக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? அந்த சம்பந்த ஞானம். அந்த பகவானுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? நான் அவருடைய சேவகன். இது ஃபர்ஸ்ட். இது நம்ம தெளிவா பிரபுபாத் மேலே தெளிவுபடுத்திட்டார். அவர் புத்தகத்துல எல்லாம் திரும்ப திரும்ப எழுதுறாரு, நீ இந்த உடம்பெல்லாம் ஆத்மா, கிருஷ்ணாவுடைய சேவகன். எங்க படிச்சாலும் பகவத்கீதை, பாகவதம், சிறிய புத்தகங்கள்ல எல்லா இடத்துலயும் எழுதுறாரு, யூ ஆர் நாட் திஸ் பாடி, வி ஆர் ஸ்பிரிட் சோல், வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸோ இது ரிப்பீட்டடா பிரபுபாத் சொல்றாரு. ஏன்னா இது மனதில் ஆழமா பதியணும். இந்த 3 விஷயமும் நம்ம மனதில் ஆழமா பதியணும். முதல்ல நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா, நான் கிருஷ்ணருடைய சிறிய அம்சம், பின்ன பகுதி. மூணாவது நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன். இந்த 3 விஷயம் நம்ம மனதில் ஆழமா பதியணும். இந்த சம்பந்த ஞானம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப முக்கியம். அதனால பகவத்கீதை எடுத்தோடனே சம்பந்த ஞானம் தான் சொல்லியிருக்கு. எடுத்தோடனே கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, நீ இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மா இல்லையா? கிருஷ்ணா இந்த உடல் எல்லாம் ஆத்மா. அப்போ ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? பகவத்கீதை தான் சொல்லுது. பகவத்கீதையில பகவான் தான் சொல்றாரு, ஜீவாத்மா பரமாத்மா என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? ஆண்டான் அடிமை உறவு. பிரபுபாத் சொல்வார், ஆண்டான் அடிமை உறவு. பகவான் அனுபவிப்பாளர், நாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவங்க. கிருஷ்ணா அனுபவிப்பாளர், நாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவங்க. ரைட். அதுக்கப்புறம் அபிதேயா. அபிதேயானா அதை எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது? கிருஷ்ணருக்கு எனக்கும் என்ன உறவு, அதை நான் நடைமுறையில் எப்படி பயிற்சி பண்றது? அது அபிதேயா, நடைமுறை பயிற்சி. அது எப்படி பண்றது? அது கிருஷ்ணன் சொல்றார் பகவத்கீதையில, எத்கரோசி யஜஸ்நாசி எஜுகோசி ததாசியத் எத் அபஸ்யசி கௌந்தேய தத் புருஸ்மதர்ப்பணம். நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் பண்ற எனக்கு பண்ணுன்னு சொல்ற. ஸோ பிராக்டிக்கல் சொல்ற, பிராக்டிக்கலா. ஸோ பக்திங்கிறது ஏதோ ஒரு செயல் இல்லாததோ, அல்ல ஏதோ தியானிக்கிறதோ, அல்லது ஒரு செயலற்றோ ஒரு இது கிடையாது, ஒரு வரட்டுத்தனமானது கிடையாது. பக்திங்கிறது பிராக்டிக்கல். சுசுகம் கர்த்தும் அவ்வியம் சொல்றாரு கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு சொல்லும் போது கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? சுசுகம் கர்த்தும் அவ்வியம். இது அழிவற்றது, பயில்வதற்கு மிகவும் இனிமையானது. அதனால பக்தினால மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை உணர முடியும்னு சொல்றாரு. பக்தியாமாம் அபிஜானாதியாவான் சாஸ்மி தத்வரை. பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் என்னை உணர முடியும் சொல்றாரு. அந்த பக்தியினாலதான் ஒருத்தர் என்ன சுலபமா அடைய முடியும்னு சொல்றாரு. அனன்ய சேதா சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்தியச்ச தஸ்யாகம் சுலப பார்த்தா நித்திய யுக்தச யோகினா. அனன்ய சேதா, யாரொத்தரும் இடையராது. அனன்ய சேதா சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நித்தியச்ச. யாராவது கிருஷ்ணரை இடையராது நினைச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் கிருஷ்ணர் சுலபமா அடையக்கூடியறாரு. அனன்யான இடையராது, தொடர்ந்து. சேத்தான நினைக்கிறது. அனன்ய சேதா சததம், எப்பொழுதும். யோமாம் ஸ்மரதி நித்தியச்ச, கண்டினியூஸா, அது டிசிப்ளினா, ஒழுங்கா. தஸ்யாகம் சுலப பார்த்தா, அத்தகைய யோகிக்கு நான் சுலபமா அடையக்கூடியவனா இருக்கிறேங்கிற. ஆனா இப்ப யாரால் இது முடியும் தான் அடுத்த கேள்வி. ஒரு யோகினாலேயோ ஞானினாலேயோ கிருஷ்ணர் சுலபமா அணுக முடியல. ஏன்னா அவங்களுடைய இலக்கு வேறையா இருக்கு. ஒரு யோகி பரமாத்மாவோடு ஒன்னாயிரணும்னு நினைக்கிறார். ஒரு ஞானி பிரம்மத்தோட ஒன்னாயிரணும்னு நினைக்கிறார். ஆனா பக்தர் மட்டும்தான் இந்த எல்லா நாலேஜும் அவருக்கு இருக்கு. ஒரு கிருஷ்ண பக்தருக்கு பிரபுபாதர் நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய கிஃப்ட்னு சொன்னா, பிரபுபாதர் எப்படி நமக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம்னா, பிரபுபாதர் கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் கொடுத்துட்டாரு. ஒரு டிவோட்டியா இருக்கிற, ஒரு பக்தரா இருக்கிறவங்க முழுமையா இருப்பாங்க. அதான் பக்தியில முழுமையானது பகவானுடைய பக்தனா இருக்கிறது. அதாவது யோகத்துல பக்குவமானது, யோகத்துல முழுமையானதுனாலே பகவானுடைய பக்தனா இருக்கிறது. பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்தது. அப்போ பிரபுபாதர் என்ன சொல்ற, என்ன காமிச்சு கொடுத்திருக்காருன்னா, என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு? ஒரு ஞானி பிரம்மத்தை மட்டும்தான் உணர முடியும். ஒரு ஞானினால பிரம்மத்தை மட்டும்தான் உணர முடியும். ஒரு யோகினால பரமாத்மா மட்டும்தான் உணர முடியும். அது ரெண்டுமே சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஒரு ஞானி பிரம்மத்தை உணர்வதோ, ஒரு யோகி பரமாத்மாவை உணர்றதோ அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அதுக்கு அவன் கடுமையா முயற்சி பண்ணணும். தனி இடத்துல போய் மனதை புலங்களை கட்டுப்படுத்தி கடுமையா முயற்சி பண்ணணும். ஆனா ஒரு பக்தர்
ரொம்ப சுலபமா கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மத்துக்கு ஆதாரம்னு உணரலாம், கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மாவுக்கு ஆதாரம்னு உணரலாம், அவர் தான் முழு முதற் கடவுள் ஒரு சேவையும் பண்ணலாம். அதனால ஒரு பக்தருக்கு முழுமையான அறிவு இருக்கு. ஒரு கிருஷ்ண பக்தருக்கு முழுமையான பிரபுபாத கிட்ட வந்துட்டோம்னு சொன்னா பிரபுபாத நமக்கு முழுமையான அறிவு கொடுக்குறாரு. அதனால இங்க நாலேஜுக்கு இப்ப பஞ்சமே இல்லை. பிரபுபாவோட இயக்கத்துல கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானம், கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவுக்கு ஞானத்துக்கு இங்க பஞ்சமே இல்லை. கிருஷ்ண உணவு தத்துவங்களை பிரபுபாதர் அப்படியே வாரி அரைச்சிருக்காரு. கிருஷ்ண உணவு தத்துவங்களை பிரபுபாதர் பக்கம் பக்கமா எழுதியிருக்காரு. ஒரு பக்கம் பிரபுபாதர் பக்தி தொண்டை பற்றி பூர்ணமான அறிவு கொடுக்கிறார். இன்னொரு பக்கம் பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, நடைமுறையில பயிற்சி பண்றதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார். மூணாவது பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணமா இருக்கார். அதுதான் ஆச்சாரியர். பிரபுபாதர் என்ன பண்றாரு, நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவங்களை புரிய வைக்கிறாரு, அதை முன்னுதாரணமா இருந்து செயல்படுத்தி காமிக்கிறாரு. இறுதி லட்சியம் கிருஷ்ணாவை திருப்திப்படுத்துறது, கிருஷ்ணரை அடைவது. அதுதான் பிரயோஜனம். பிரயோஜனம் அல்டிமேட் கோல் பிரயோஜனா கிருஷ்ணாவை திருப்திப்படுத்து. இப்ப பிரபுபாதர் கிருஷ்ணர் யாருன்னு காமிச்சு கொடுக்கிறாரு, அவருக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரு, வாழ்க்கையோட இறுதி லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு உதவி செய்யறாரு. எல்லாம் தெளிவா கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதர் எல்லாம் தெளிவா பண்ணியிருக்காரு. அதனால ஒரு பக்தருக்கு ஞானத்தை வளர்த்துக்கவோ அறிவு வளர்த்துக்கோ வேற எங்கேயுமே போக வேண்டாம். நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பயிற்சி பண்றதுனால போதுமான அளவுக்கு பிரபுபாத ஞானம் அறிவு கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய புத்தகங்கள்ல எக்கச்சக்கமான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காரு. அவருடைய கமெண்ட்ரி பகவத்கீதை, அவருடைய பகவத்கீதைக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்த விளக்கமாகட்டும், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்த விளக்கமாகட்டும், சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்த விளக்கமாகட்டும், அதை படிச்சா இதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே பெரிய விஷயங்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த லைஃப் டைம்ல இந்த வாழ்க்கையில இந்த 3 கிரந்தங்களையும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம், படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுவே ஒரு பெரிய சாதனை தான். அதனாலதான் இது திரும்ப திரும்ப படிக்கணும். ஏன்னா பிரபுபாதர் என்ன எழுதுறாரு, பகவத்கீதையில் வேற எங்கும் இல்லாத விஷயங்களை இதை காணலாம். அப்ப பகவத்கீதை எவ்வளவு தடவை படிச்சாலும் உங்களுக்கு அனுபவம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். பிரபுபாதருடைய இயக்கம் ஊற்று மாதிரி, இங்க படிக்க படிக்க அது வந்துட்டே இருக்கும், குறையாம நாலேஜ் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நாலேஜோட ரியலைசேஷனும் கிடைக்கும், அனுபவம். திரும்ப திரும்ப பகவத்கீதை படிக்கும்போது அனுபவம் கிடைக்கும், திரும்ப திரும்ப பாகவதம் படிக்கும்போது அனுபவம் கிடைக்கும். அந்த அனுபவத்தை நடைமுறையில் நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். அப்போ பக்தி குறித்து நிறைய விஷயங்கள் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, நிறைய சேவைகள் கொடுத்திருக்காரு. பக்தி தொண்டுனாலே விதவிதமான சேவைகள் இருக்கு. சாதனா ஒரு பக்கம், சேவை ஒரு பக்கம். அந்த சேவைகள்ல விக்கிரக சேவை, வைஷ்ணவ சேவை, நிறைய சேவைகள் இருக்கு. அப்ப காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் பிரபுபாதர் நமக்கு நிறைய சேவை கொடுத்திருக்காரு. சில பக்தர் புத்தக விநியோகம் செய்யலாம், சில பக்தர்கள் பகவானுக்கு போகா தயாரிக்கலாம், சில பக்தர்கள் பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி பூஜை செய்து அவங்க பூஜா சேவையை மேற்கொள்ளலாம், சில பக்தர் கோயிலை சுத்தம் செய்யலாம், சிலர் பிரச்சாரத்துக்காக வெளியில போகலாம், சிலர் டெம்பிளுக்காக ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு நிதி வசூலிக்கிறதுக்காக வெளியில போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய சேவைகள் இருக்கு. இந்த சேவைகள்ல நம்ம மனப்பான்மை எப்படி வளர்த்துக்கிறோம், அந்த சேவை மனப்பான்மை, அது யாருக்காக பண்ணோம், எதுக்காக பண்ணோம், எப்படி பண்றோம், சேவை நான் செய்யக்கூடிய சேவையோட என்னுடைய மனோபாவம், என்னுடைய சேவையில் என் மனோபாவம் எப்படி இருக்க வேண்டும், நான் யாருக்காக செய்தேன், எதற்காக செய்தேன், சேவை செய்தால் எனக்கு என்ன நன்மை, இல்லையா? அப்போ பாருங்க, நிறைய உதாரணம் இருக்கு. முதல்ல பிரபுபாதர் சிறந்த உதாரணம். இப்போ நம்ம பிரபுபாதரை பத்தி பேசும்போதும் நிறைய ஆச்சாரியரை பத்தி பேசும்போதும் முதல்ல இந்த சேவை மனப்பான்மை அவங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கணும். சரி, அப்போ சேவை மனப்பான்மை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்க்கணும்னு சொன்னா அந்த சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தருக்கு என்னென்ன தடங்கல்கள் இருக்கு, அந்த சேவையில சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுக்கு என்னென்ன தடங்கள். முதல்ல நான் தான் செய்தேங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது, அது பெரும் தடங்கள். நான் தான் செஞ்சேன், நான் என்ற பொய் அகங்காரம், இது இருந்ததுன்னா அந்த சேவையினுடைய முழு நன்மை நமக்கு கிடைக்காது. அந்த 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 நான் தான் செஞ்சேன், என்னாலதான் நடந்தது, நான் இல்லைன்னா நடந்திருக்காது,
இது எங்கேயுமே பிரபுபாதர் தன் வாழ்க்கையில சொன்னதே இல்லை. பிரபுபாதர் தன் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துலையுமே நான் தான் வந்து இங்கெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணேன், என்னுடைய முயற்சி தான் நடந்தது, நான் அமெரிக்கா போலேன்னா ஒருத்தர் கூட பக்தராக இருக்க மாட்டாங்க அப்படி சொல்லலை. மாறாக பிரபுபாதர் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. பிரபுபாதர் எழுதுறாரு இந்த ஜலதூதா கப்பல்ல போகும்போது என்ன எழுதுறாரு, கிருஷ்ணா நீங்க வந்து என்னை இந்த மாதிரி நீங்க வந்து மேற்கத்திய நாட்டுக்கு அனுப்புறீங்க, எனக்கு அங்க யாரையுமே தெரியாது, எனக்கு எந்த பக்கம் போகணும்னு தெரியாது, நான் உங்க கையில ஒரு பொம்மை மாதிரி, நீங்க என்னை எப்படி வேணாலும் ஆட்டு வைக்கலாம், என்னை எல்லாரும் பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னு கூப்பிடுறாங்க, அந்த பேருக்கு அந்த பேரை நீங்க என்ன பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னு கூப்பிடுறாங்க இல்லையா, அந்த பேரை நீங்க தான் உண்மையாக்கணும், அந்த பேரை வந்து நீங்க தான் உண்மையாக்கணும். இது வந்து எவ்வளவு பணிவு இருந்து அப்படி எழுதுது. அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு, என்னுடைய இந்த முயற்சியில ஒருத்தர் கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துக்கிட்டா கூட என்னுடைய நோக்கம் வந்து வெற்றி அடைஞ்சுதான் நான் கருதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கீழே எழுதும்போது ஒரு உங்க ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இன்சிக்னிபிகன்ட் சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சாதாரண கட்டுண்ட நிலைக்கு ஒரு ஜீவாத்மா மாதிரி எழுதி அபயச்சரணார் வெந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி எழுதி. ஸோ அப்ப பாருங்க, ஆச்சாரியிட்ட வந்து பிரபுபாதர்கிட்ட நான் தான் சரிங்கிற கர்வம் இல்லை, பணிவு, பிரபுபாதர்கிட்ட பணிவு. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, தன் சீடர்கள்கிட்ட பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் பண்ணி நிறைய சீடர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க. அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நீங்கெல்லாம் உங்களை எல்லாம் எங்க குரு மகாராஜ் அனுப்பிச்சு வச்சாரு. அப்பவும் சொல்றாரு பாருங்க, நான் தான் உங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணேன்னு சொல்லல, உங்களை எல்லாம் என் குரு மகாராஜ் வந்து அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறாரு, நீங்கெல்லாம் உதவி செஞ்சதுனாலதான் என்னால இந்த கிருஷ்ண பக்திய பிரச்சாரம் செய்ய முடிஞ்சது. பாத்தீங்களா? இது வந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதர்கிட்ட நம்ம கத்துக்கிறது. எவ்வளவு உயரத்துல போனாலும் பிரபுபாதர் வந்து தன்னை வந்து தான் கர்த்தான்னு எடுத்துக்கவே இல்லை. அப்புறம் எழுதுறாரு, பிரபுபாவுடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய பிரபுபாதர் எழுதுறாரு, எப்படி அழகா எழுதியிருக்காருன்னா, பகவத்கீதை உண்மை உருவிலுக்கு பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. அதுல அறிமுகத்துல எழுதுறாரு, இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவில் என்ற புத்தகத்துக்கு நான் கருத்துரை எழுதியிருக்கின்றேன், இதில் எனக்கு ஏதும் தனி சிறப்பு ஏதேனும் இருக்குமானால் அது என்னது? இந்த பகவத்கீதை உண்மை உருவிலுக்கு விளக்கம் கொடுத்ததுல பிரபுபாதருக்குன்னு தனி சிறப்பு, எனக்குன்னு ஏதோ ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குன்னா என்னதுன்னு சொல்றாரு, இதை உண்மை உருவில் கொடுத்ததுதான், நான் எதுவுமே சொந்த கருத்துல சேர்க்கல, இதை உள்ளது உள்ளவாறு கொடுத்ததுதான், அது மட்டும்தான் எனக்கு தனி சிறப்புன்னு சொல்றாரு. அப்ப பாருங்க, பிரபுபாதர் எவ்வளவு பணிவு இருந்தா, அவர் வந்து பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு, பாகவதத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. பிரபுபாதர் அமெரிக்கா போறதுக்கு முன்னாடியே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய சன்னியாசியர்கள் 2-3 பேர் ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியல, திரும்ப வந்துட்டாங்க. ஆனா பிரபுபாதர் போய் தன் குருவோடைய கட்டளையை நிறைவேற்றினாரு. ஆனா என்ன எழுதுறாரு, அவர் எப்படி நடந்துக்கிறாரு. இதுதான் சேவை மனப்பான்மை. இது எதுவுமே பிரபுபாதர் கவரல. பிரபுபாதர் கேட்கிறாங்க, பிரபுபாதா நீங்க வந்து சுற்றுப்பயணம் செஞ்சு நிறைய கோயில்களை உருவாக்கிட்டீங்க, அமெரிக்கால, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல, சான் பிரான்சிஸ்கோ, அப்புறம் வந்து லண்டன், பாரிஸ், சோ மெனி இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ். எங்கெல்லாம் மக்கள் போய் வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்களோ, நான் லண்டன்ல போய் வாழணும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகணும், நான் சுவிஸ்ல போய் இருக்கணும், சோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய முக்கிய நகரங்கள்ல பிரபுபாதர் கோயில் கட்டிட்டாரு. இப்போ பிரபுபாதர் சீடர்கள் கேட்கிறாரு, பிரபுபாதர் எங்க தங்க ஆசைப்படுறாரு? அவர் வெஸ்ட் வர்ஜீனியால தங்க ஆசைப்படுறாரா, லண்டன்ல தங்க ஆசைப்படுறாரா, சான் பிரான்சிஸ்கோல தங்க ஆசைப்படுறாரா, அவர் வந்து கலிபோர்னியால தங்க ஆசைப்படுறாரா, எங்க ஆசைப்படுறாரு? பிரபுபாதர் நீங்க எங்க இருக்க ஆசைப்படுறீங்க? பிரபுபாதர் சொன்னாரு, நான் விருந்தாவன்ல அந்த சின்ன ஓட்டு வீடு இருந்தது இல்லையா, அங்க இருக்க ஆசைப்படுறேன். பாருங்க, பெரிய பெரிய சீடர்கள், கோடிக்கணக்கான பணம் வந்தது, பணம், சீடர்கள், பெரிய பெரிய கோயில்கள், பளிங்கு கற்களால் செய்யப்பட்ட வெஸ்ட் வர்ஜீனியால கோல்டன் டெம்பிள், அப்பேற்பட்ட கோயில்களை நகரங்களை உருவாக்கிட்டு பிரபுபாதர் சொல்றாரு, அந்த விருந்தாவனத்துல ராதா தாமோதர் கோயில்ல ஒரு சின்ன ஒரு அறை இருக்கு, ஒரு ரூம். எவ்வளவு பேர் அங்க போயிருக்கீங்க? ராதா தாமோதர் டெம்பிள், அங்க பிரபுபாடைய வீடு, இவ்வளவு பெரிய ஹால்ல, இதுல ஒரு 20ல 1 மடங்கு தான், இந்த ஹால்ல இருந்து 10ல 1 மடங்கு இருக்கு, வேணா ஒரு சின்ன நான் உட்கார அளவுக்கு தான், இதுல இவ்வளவு தூரம் தான் இருக்கு.
ஒரு 5க்கு 10 இல்ல 8க்கு 8 ரூம் தான் இருக்கும், அவ்வளவுதான். மிஞ்சி மிஞ்சி பண்ண 2 பேர் அதுல உட்கார முடியும், அவ்வளவுதான். அங்க போய் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னார். பிரபுபாதர்கிட்ட நிறைய பணம் வந்தது, நிறைய சீடர்கள் பணம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அது கையில வரும், அதை கிருஷ்ணருடைய சேவைக்கு ஈடுபடுத்துவாரு, திரும்ப கையில பணம் இருக்காது. நேற்று கூட ஒரு இடத்துல பேசிட்டு இருக்கும்போது, ஐ திங்க் வந்து லண்டன்ல நினைக்கிறேன், பிரபுபாதர் வந்து ஒரு டெம்பிளுக்கு இடம் பார்க்க போனாரு. இடம் பார்க்க போனா டெம்பிள் பிரசிடென்ட் கேட்கிறவங்க கையில எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு. அவர் ஏதோ ஒரு $1000 சொன்னார். அந்த இடத்துக்கார்ட்ட போய் இடம் வந்து பேசி முடிச்சிட்டாரு, கையில் உள்ள பணத்தை அட்வான்ஸா கொடுத்தாச்சு, மீதி கொஞ்ச நாள் டைம் கொடுங்க, பேலன்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார். கார்ல வந்துட்டு இருக்கும்போது கேட்கிறாரு டெம்பிள் பிரசிடென்ட், பிரபுபாதர் நம்ம எப்படி கொடுக்க போறோம்? என் கையில் இருக்கிற பணத்தை நம்ம அட்வான்ஸா கொடுத்துட்டோம், எப்படி கொடுக்க போறோம்? அப்படி பிரபுபாதர் மௌனமா உட்கார்ந்துருக்காரு. கார் போயிட்டே இருக்கு. கூட வந்து அம்பரீஷ் போர்ட் பிரபு உட்கார்ந்துருக்காரு. அம்பரீஷ் பிரபு மீதி பணத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு. திரும்ப பணம் கையில வந்தது, பிரபுபாதர் கொண்டே கொடுத்துட்டாரு. பணம் கையில இல்ல, கையில பணம் இல்ல, பணம் வந்தது, கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினாரு, திரும்பி கையில பணம் இல்லை, அவ்வளவுதான். இதுதான் பிரபுபாதா. சோ அப்போ தன்னுடைய சீடர்களை வந்து தன் சுயநலத்துக்காக பிரபுபாத் பயன்படுத்தினதே இல்லை. அதாவது கிருஷ்ணருடைய பணத்தையும் தன் சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்தினதே இல்லை. எதையுமே தன் சுயநலத்துக்காக பிரபுபாத் பயன்படுத்தினதே இல்லை. எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக பயன்படுத்தினார். அவர் ஒரே குறிக்கோள் வந்து தன் குருவோடைய கட்டளை நிறைவேற்றணும், என் குருவையும் கிருஷ்ணாவையும் நான் திருப்திப்படுத்தணும். இது ஒன்று மட்டும்தான் சேவை மனப்பான்மை. சேவை மனப்பான்மைனா என்னதுன்னா இது ஒன்று மட்டும்தான். நான் வந்து பிரபுபாதரையும் என் குருவையும் கிருஷ்ணாவையும் திருப்திப்படுத்தணும். வேற எந்த உள்நோக்கம் கிடையாது, வேற எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அப்போ ஒரு பக்தனுக்கு என்னென்ன தடங்களா இருக்கும் சேவை மனப்பான்மைக்கு? ஒன்று, நான் தான் செஞ்சேங்கிறது போய் கருவோம், அது பெரும் தடை. ரெண்டாவது, பிரபுபாதர் சொன்னார் நான் செய்யல, நீங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு உதவி செஞ்சீங்கன்னு சொன்னார். ரெண்டாவது தடை என்னது? நான் தான் செஞ்சேன், என்னாலதான் நடந்தது, நான் இல்லைன்னா நடந்திருக்கேன், இதெல்லாம் வந்து பொய் கருவோம். மூணாவது, அந்த சேவை செஞ்சுட்டு அதுல அங்கீகாரம் எதிர்பார்க்கிறது, ரெகக்னேஷன். இதெல்லாம் நமக்கு தூய மனப்பான்மையை கலங்க அடிச்சிடும். நம்ம சேவை மனப்பான்மையில அந்த சேவையில பண்ணக்கூடிய சுவை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இதெல்லாம் கெடுத்துடும். இதெல்லாம் அதுக்கு பெரும் தடையாயிடும். என்னது? சேவை செய்து விட்டு அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்ப்பது, ரெகக்னேஷன். ஓ, நான் எவ்வளவு சேவை பண்ணேன், என்னை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல அவங்க. நான் வந்து ஜென்மாஷ்டமி எவ்வளவு பணம் வசூல் பண்ணி கொடுத்தேன், நான் வந்து எவ்வளவு நேரம் அங்கிருந்து சேவை பண்ணேன், நான் சப்பன் போகா செஞ்சேன், நான் தான் கஷ்டப்பட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணேன், ஆனா என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லல. அப்ப நான் எதுக்காக பண்ணேன்? இந்த ரெகக்னேஷனுக்காக பண்ணியிருக்கேன். அப்ப இது என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த சேவையில வந்து அங்கீகாரம் எதிர்பார்க்கும் போது அந்த சேவை மனப்பான்மை பாதிச்சிடும். சேவை மனப்பான்மை பாதிக்கும் போது அங்க கிருஷ்ணருக்காக பண்ணுங்கிற அன்பு இல்லாம போயிடும். கிருஷ்ணருக்காக பண்ணேன்னு அன்பு இல்லாம போயிடும். அதனால இந்த பதவி, பெயர், புகழ், அங்கீகாரம் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து சேவை செஞ்சோன்னு சொன்னா அந்த சேவை கலப்படமான சேவையா, அது ஆத்மார்த்தமான சேவையா இருக்காது. நீங்க பிரபுபாட்ட பார்க்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பிரபுபாதரும் சரி, அவரது ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தன் சீடர்கள் முன்னாடி வந்தா அவங்கள்ட்ட சொல்லுவாங்களா, தாசோஸ்மின்னு சொல்லுவாங்க. நான் உங்க சேவகன், நான் அடியேன், உங்களுக்கு என்ன சேவை பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். நான் உன் குரு, என்ன வேணும் உனக்கு? சோ அப்ப எப்படி அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களுடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கு? பணிவு. இந்த பணிவு தான் கிருஷ்ணர் கிட்ட நெருக்கமா கொண்டு போகணும். நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள பணிவா சேவை பண்றோமோ அந்த பணிவான சேவை தான் பகவானை கவரும். யார் ஒருத்தர் பணிவா சேவை பண்றாங்களோ அந்த பணிவான சேவை தான் பகவானை கவரும். பணிவு இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அது பகவானை கவராது. அந்த சேவையில பகவான் திருப்தி அடையவும் மாட்டார். தேவானந்த பண்டிதர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சைத்தன்ய மாப்பிள்ளை காலத்துல, 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. தேவானந்த பண்டிதர் வந்து பாகவதம் படிப்பார் தினமும். அவர் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் அங்க உட்காந்து கேட்பாங்க. தேவானந்த பண்டிதர் பாகவதம் படிக்கிறாருன்னா அவருக்கு நிறைய சீடர்கள் இருந்தாங்க.
அந்த நிறைய சீடர்கள்லாம் உட்காந்து தேவானந்தர் பாகவதம் படிக்கும் உட்காந்து கேட்பாங்க. தேவானந்தர் தினம் பாகவதம் சொல்றாரு, ஆயிரக்கணக்கான பேர் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார். ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் யாரு? பஞ்சதத்துவால ஒருத்தர், ரைட்? ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூராவுக்கு பாகவதம் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அந்த பாகவத ஸ்லோகம் படிச்ச உடனே அவருக்கு கிருஷ்ணோட ஞாபகம் வந்துடும். நமக்கெல்லாம் பாகவதம் கேட்கும்போது தூக்கம் வரும் இல்லையா? ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூராவுக்கு தூய பக்தருக்கு பாகவதம் கேட்கும்போது கிருஷ்ணர் மேல உள்ள ஞாபகம் வந்து சில நேரம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது. ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். கிருஷ்ணாவுடைய அந்த பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரா அதனால அவர் தன்னை கட்டுப்படுத்திக்க முடியல. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணன் அழுது அப்படியே அந்த தரையில உருண்டு மயங்கிட்டார். கூட்டத்துல, அந்த பாகவத கூட்டத்துல அவர் தரையில உருண்டு பரண்டு மயங்கி விழுந்துட்டார். சீடர்கள் என்ன பண்ணாங்க? தேவானந்தோட சீடர்கள்லாம் அவரை பிடிச்சி தூக்கி வெளியே போட்டாங்க. அந்த சபையிலிருந்து வெளியில போட்டாங்க. இதை வந்து தேவானந்த் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. தேவானந்த் வந்து பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் பார்க்கிறாரு, அவங்க சீடர்கள்லாம் சேர்ந்து ஸ்ரீவாஸ்தவரை தூக்கி வெளியில போட்டாங்க, அந்த சபைக்கு வெளியே, அந்த ஹாலுக்கு வெளியே. தேவானந்தர் அதை கண்டுக்கவே இல்லை. அவர் திரும்ப தன்னுடைய உபன்யாசத்தை தொடர்ந்து போனார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸ்ரீவாஸ்தவர் நினைவு வந்தது. அடடா, அங்க வந்து உபன்யாசம் நடந்துட்டு தாங்க, என்னை வந்து கட்டுப்படுத்திக்க முடியாம நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி அவர் எந்திரிச்சு அப்படியே அவர் பேசாம போயிட்டார். ஒரு நாள் சைதன்ய மகாபிரபு தன் சகாக்களோடு கீர்த்தனம் பாடிட்டு போறார் அந்த கிராமத்துக்கு. அப்போ தேவானந்தர் வீட்டு வழியா போறார். அப்ப சைதன்ய மகாபிரபு சொல்றார், தேவானந்தர் அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு அவங்க வீட்டுல. அவர் காதுல விழுற மாதிரி சொல்றாரு, யார் இந்த தேவானந்தா? தேவானந்தாவுக்கு பாகவதத்தை பத்தி என்ன தெரியும்? அவரால் பாகவதத்துல ஒரு வார்த்தை கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது. பாண்டியத்தை வைத்துக் கொண்டு நான் வந்து எனக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் தெரியும், நான் பாண்டியத்தை வச்சு பாகவத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கேன், எனக்கு உயர்ந்த தகுதி இருக்கு, நான் சமஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கேன், நான் சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கேன், பெரிய பண்டிட், என்னுடைய ஸ்காலரை வச்சு, என் ஸ்காலர்ஷிப் வச்சு நான் பாகவதம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. மகாபுரு சொல்ற ஒரு காதுல விழற மாதிரி. புத்தக பாகவதத்தை ஒருத்தன் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பக்தன் பாகவதனுக்கு சேவை பண்ணாம புத்தக பாகவத்துல ஒரு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்க முடியாது. புத்தக பாகவதத்தை நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தர் பாகவதத்துக்கு சேவை பண்ணணும். அதுதான் சைதன்ய மகாபிரபு செக்ரட்டரி சொல்வார். சைதன்ய மகாபிரபு செக்ரட்டரி யார் தெரியுமா? அவருடைய காரியதர்சி ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி. ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார்? பாகவதோ பரக்கியா பாகவதஸ்தானி, பாகவதோ பரக்கியா பாகவதஸ்தானி. புத்தக பாகவதத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? பக்தர் பாகவதத்தை போங்க. பக்தர் பாகவதுடைய உதவி இல்லாம புத்தக பாகவத்துடைய ஒரு வார்த்தையை புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு மகாபிரபு ரொம்ப கோபமா பேசிட்டு, இந்த தேவானந்தாவுக்கு பாகவத்துடைய தாத்பரியமே புரியாது. இவர் வரட்டு தத்துவம் பேசலாம், சபையில உட்கார்ந்துட்டு அவர் பேசுறது 1000 பேர் கேட்கலாம், சபையில உட்கார்ந்துட்டு அவர் பேசலாம், பாகவதம் சொல்லலாம். ஆனா பாகவதத்துல என்ன இருக்குன்னு அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியாது. பாகவதத்துல என்ன இருக்கு? பாகவதத்துல ஓரொரு ஸ்லோகமும் ஓரொரு வாக்கியமும் ஓரொரு வார்த்தையும் கிருஷ்ணன் மேல உள்ள தூய அன்பை எடுத்து சொல்லு. கிருஷ்ண பிரேமம் தரக்கூடியது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ண பிரேமம் தரக்கூடியது. பாகவதம் புராணம் அமலம். பாகவதம் அப்பழுக்கற்ற ஒரு புராணம். அதனால இந்த தேவானந்தாவுக்கு பாகவதம் புரியாது. ஏன் புரியாது? அவர் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய தாமரை பாதத்து குற்றம் விளைவித்து விட்டார். அவர் சீடர்கள் அப்படி செய்யும் போது அவர் தடுத்து நிறுத்திருக்கணும். என்ன பண்றீங்க? அவர் ஒரு தூய பக்தர், அவர் தொந்தரவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஒரு தடுத்து நிறுத்தி இருக்கணும். தேவானந்தா அதை செய்யல. ஏன்னா அவருக்கு தூய பக்தி அவருக்கே இல்லை. ஏன்னா ஒரு பக்தனுடைய மனோநிலை, ஒரு தூய பக்தனுடைய மனோநிலையை இன்னொரு பக்தரால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். பக்தர் அல்லாதவங்கனால பக்தர்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது. பக்தர் அல்லாதவங்கனால பக்தர்களை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. அவங்க செயலெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அதனால தேவானந்தாவுக்கு பக்தி இல்லாதனால அவரால் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூருடைய மனோநிலையை புரிஞ்சுக்க முடியல. ஏன்னா அவர் வெறும் வரட்டு தத்துவம் தான் பேசிட்டு இருக்கு, வெறும் வரட்டு தத்துவம் பேசிட்டு இருந்தார். அதனால மகாபிரபு சொன்னாரு, இந்த தேவானந்தாவுக்கு பாகவதத்துல ஒரு வார்த்தை புரியாது. அவர் வேணா பேசலாம், ஒரு வார்த்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது.
ஏன்னா அவருக்கு கிருஷ்ண பிரேமம் கிடையாது, ஏன்னா அவருக்கு கிருஷ்ணர் மேல அன்பு கிடையாது, ஏன்னா அவர் வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணல, அவர் வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் பண்ணியிருக்கார். தேவானந்துக்கு ஒன்றும் புரியல, ஏன் மகாபுரு என்னப்பா சத்தம் போடுறாரு, திட்டுறாரு. அப்போ பாகவதம் பேச பேச, பாகவதம் படிக்க படிக்க ஒரு இதயத்திலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தி வளரணும், விழிப்படையணும். நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா பகவதீர் உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. நித்தியம் பாகவத சேவையா, நித்தியம் பாகவத சேவைன்னா புத்தக பாகவத சேவை மட்டும் இல்ல, பக்தர் பாகவத சேவை. இந்த பக்தர் பாகவதற்கு சேவை செய்து சேவை செய்து அவங்ககிட்ட இருந்து புத்தக பாகவத்தை கேட்டு கற்றுக்கொள்வது, அதான் நித்தியம் பாகவத சேவை. அதுதான் தூய பக்தி கொடுக்கும். அப்போ தேவானந்தாவுக்கு பக்தி கிடைக்கல, பிரேமம் கிடைக்கல, ஏன்னா அவருக்கு பக்தி பாகவதற்கு சேவை பண்ணல. அதனால அவர் எவ்வளவுதான் பாகவதம் பேசிட்டு இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் மேல அன்பே வரல, வெறும் வரட்டு தத்துவம் தான் இருக்கு. ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர்னு ஒரு பக்தர் வர்றார். வக்ரேஸ்வர் பண்டிட், இந்த வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் சைதன்ய மகாபுரு மிக நெருக்கமான சகாக்கள் ஒருவர். வக்ரேஸ்வர் பண்டிட், வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் சைதன்ய மகாபுரு மிக நெருக்கமான சகாக்கள் ஒருவர். வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் மகாபிரபு முன்னாடி நடனம் ஆடினார் சொன்னா 76 மணி நேரம் 78 மணி நேரம் கண்டினியூஸா டான்ஸ் பண்ணுவார். நம்ம 7 நிமிஷம் டான்ஸ் ஆடினா பெரிய விஷயம், அப்படியே போய் செவத்தோட பள்ளி மாதிரி ஒட்டிக்குவோம். கீர்த்தன் பாடிட்டு இருக்கும்போது பாருங்க, ஹால் நடுவில் யாரும் இருக்க மாட்டேன், எல்லாம் செவத்தோட போய் பள்ளியை மாதிரி ஒட்டிக்குவாங்க. அப்படியே நம்ம போய் எழுதிட்டு வரணும். ஏன்னா நமக்கு அந்த நாமத்தில் இன்னும் ருச்சி வரல. எப்ப நாம ருச்சி வரும், எப்ப கிருஷ்ண கதை கேட்கறது ருச்சி வரும். சுஷ்ருஷோ சத்ததானஸ்ய வாசுதேவ கதா ருச்சி ஷயன் மகத் சேவையா விப்ரா புண்ணிய தீர்த்த நிஷேவனா. சுஷ்ருஷனா கேட்கிறது, ஸ்ரத்ததானஸ்ய வாசுதேவ கதா ருச்சி. வாசுதேவன் ஆன கிருஷ்ணனுடைய கதையில நமக்கு ருச்சி வரணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்பிக்கை வரணும்னு சொன்னா, அது எப்போ கேட்கறதுல ருச்சி நம்பிக்கை வரும்? ஷாயன் மகத் சேவையா விப்ரா, தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யறது மூலமா தான் அந்த சுவைய ருச்சியும் கிடைக்கும். அது வரை கிடைக்காது. அதனால எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யணும். நம்ம குருமார்களுக்கு சேவை பண்ணணும், அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்கணும். அப்பதான் நம்மை போல உள்ள கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தூய்மை அடையும். அப்பதான் ருச்சி வரும், அப்பதான் சேவை மனப்பான்மை அதிகரிக்கும். அப்போ இந்த தேவானந்தர் என்ன பண்ணாரு, வக்ரேஸ்வர் அந்த கிராமத்துக்கு வந்தார். ஒரு நாள் வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் சைதன்ய மகாபிரபு நடனம் ஆடுறார். பக்தர்கள்லாம் கீர்த்தனம் பாடிட்டு இருக்காங்க, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பக்தர்கள்லாம் கீர்த்தனம் பாட வக்ரேஸ்வர் நடனம் ஆடுறார். அப்ப வக்ரேஸ்வர் பண்டிதர் சொல்றார் சைதன்ய மகாபிரபு, சைதன்ய மகாபிரபு எனக்கு இந்த கீர்த்தனம் பத்தாது, 10,000 கந்தர்வர்களை கொடுங்க. எவ்வளவு பேரு? 10,000 கந்தர்வர்கள். கந்தர்வர்கள்னா ரொம்ப அழகா பாடுவாங்க. நீங்க 10,000 கந்தர்வர்களை கொடுங்க, அவங்கள உங்க புகழை பாட சொல்லுங்க, நான் நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன்னு. 3 நாள் 4 நாள் கண்டினியூஸா நடனம் ஆடுவார். நம்ம 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் நடனம் ஆடினாலே பெரிய விஷயம். வக்ரேஸ்வர் சொன்னார் மகாபிரபுட்ட, 10,000 கந்தர்வர்களை கொடுங்க, நான் நடனம் ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன், அவங்க பாடிக்கிட்டே இருக்கட்டும், அவங்க உங்க புகழ் பாடிக்கிட்டே இருக்கட்டும், மிருதங்கம் கர்த்தால வாசிக்கிட்டு நான் நடனம் ஆடிட்டே இருப்பேன். அப்ப மகாபிரபு சொல்றார், வக்ரேஸ்வரா நீ எனக்கு ஒரு ரெக்க மாதிரி, உன்ன மாதிரி இன்னொரு ரெக்க எனக்கு இருந்தா நான் வானத்துல பறப்பேன்னு சொன்னார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி. வக்ரேஸ்வரா நீ எனக்கு ஒரு ரெக்க மாதிரி சொன்னார். உன்னே மாதிரி இன்னொரு ரெக்கை என்கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த 2 ரெக்கை வச்சு நான் வானத்துல பறப்பேன். அந்த மாதிரி மகாபிரபுடைய இதயத்தில் இடம் பிடித்த ஒரு வக்ரேஸ்வர் பண்டிட். வக்ரேஸ்வர் பண்டிட் இதயத்தில் எப்பவும் சைதன்ய மகாபிரபு குடிக்கொண்டிருக்கார். ஒரு தூய பக்தரால பகவானை மறக்க முடியாது, பகவானாலும் தூய பக்தரை மறக்க முடியாது. ஒரு நாள் நாரத முனிவர் ஹனுமான் 2 பேர் பேசிக்கிறாங்க. அப்போ
நாரதர் சொன்னாரு, நான் ஒரு நாள் பகவானை பார்க்க போனேன். பகவான் ஒரு டைரி வச்சிருந்தாரு. அந்த டைரியில அவருக்கு பிரியமான பக்தர்கள் எழுதியிருந்தாங்க. யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமான பக்தர்கள் அப்போ டைரியில் இருக்கு. சரி, நாரதர் வந்து பாக்குறாரு அந்த டைரி பிரிச்சு யாருடைய பேர் முதல்ல இருக்கு. அவர் சொல்றாரு, அந்த டைரியில உன் பேரே இல்ல ஹனுமான் சொன்னார். ஹனுமான் ஒண்ணு சொல்லலையா. நீங்க நாரதர் வந்து பகவான்கிட்ட போய் கேட்டிருக்காரு, உங்களுக்கு பிரியமான பக்தர் யாருன்னு. அப்போ பகவான் வந்து என்ன சொல்ல ஒரு டைரி காமிச்சிருக்காரு. அந்த டைரி பெரிய டைரியா இருந்து அதுல எல்லா பக்தருடைய பேரும் எழுதியிருக்கு, ஹனுமானுடைய பேர் இல்லையா. அப்போ நாரதர் வந்து சொன்னார் ஹனுமான்ட்ட, ஹனுமான் இங்க பகவான் ஒரு டைரி வச்சிருந்தாரு, அதுல எல்லா அவருக்கு பிரியமான பக்தரை எழுதி வச்சிருக்காரு, உன் பேர் அதுல இல்லையேன்னு சொன்னார். அப்போ ஹனுமான் சொன்னாரு, நீங்க பெரிய டைரி தானே பாத்தீங்க, அவர் இன்னொரு சின்ன டைரி வச்சிருப்பாரு, அதை போய் பாருங்க சொன்னார். அவர் இன்னொரு சின்ன டைரி வச்சிருப்பாரு, அதை நீங்க பாக்கலையேன்னு சொன்னார். நாரதர் வந்து பாக்குறாரு, பகவான்கிட்ட கேட்டாரு, நீங்க வேற ஏதாவது டைரி வச்சிருக்கீங்களா பக்தர்கள் பேர் எழுதி. ஆமாமா இருக்குன்னு சொன்னாராம். அந்த டைரியை திறந்தோடனே ஹனுமான் பேர் முதல்ல இருந்தார். அப்ப ராமர்கிட்ட கேட்டாராம், பெரிய டைரியில வந்து நீங்க நிறைய பக்தர் பேர்ல எழுதிருக்கீங்க, அதுல ஹனுமான் பேர் இல்ல, சின்ன டைரியில முதல்ல ஹனுமான் பேர் இருக்குன்னு சொன்னான். அப்ப ராமர் சொன்னாரா, அந்த பெரிய டைரியில எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைரியில வந்து எந்த பக்தர்கள்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க பேர்ல இருக்கு. சின்ன டைரியில நான் எந்த பக்தர் நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அவன் பேர் இருக்குன்னு. பெரிய டைரியில எந்தெந்த பக்தர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அதுல நாரதர் முதல் பேர்ல இருக்காரு. சின்ன டைரியில ஹனுமான் முதல் பேர்ல இருக்காரு. ஏன்னா ஹனுமான ராமன் நினைச்சுட்டே இருக்காரு. ஜெய் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுக்கு. இந்த மாதிரி சேவை பண்ணணும், பகவான் நினைக்கிற மாதிரி. பகவான் ராமர் வந்து ஹனுமான் மறக்கவே முடியாது. சொன்னாரா இல்லையா, ஹனுமான் நீ செய்த சேவைக்கு என்னால எந்த கைமாறு பண்ண முடியாது, ஆனா இந்த உலகத்துல ராமாயணம் இருக்க வரைக்கும் புகழ் இருக்கும். பகவான் மறக்க முடியாத அளவுக்கு சேவை பண்ணிருக்கு. ஏன் ஹனுமான பகவானால மறக்க முடியாது? ஹனுமானுடைய சேவையில சுயநலமே கிடையாது, தன்னலம் கிடையாது, அதுல உள்நோக்கம் கிடையாது, எதிர்பார்ப்பு கிடையாது, அங்கீகாரம் கிடையாது, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அதுதான் ஹனுமானுடைய சேவை. ரைட்? இப்படிதான் ஹனுமான் வந்து ஹனுமானே எப்போ பகவான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பல்ராம் கி, தாய் கௌரி சுந்தர் கி. இப்படி வக்கரேஸ்வர் பண்டிதர் வந்து பகவானுக்கு பிரியமான பக்தர். அவரு வந்து அந்த புலியா கிராமத்துக்கு வந்திருந்தார். நவதீப்ல புலியா கிராமம் இருக்கு, அந்த கிராமத்துக்கு வந்திருக்காரு. அங்க வந்து வக்கரேஸ்வர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அவரை பார்க்க போறாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் வக்கரேஸ்வர் வந்து ரொம்ப அழகா டான்ஸ் ஆடுவாரு. அவர் கீர்த்தனம் பாடி நடனம் ஆடும்போது தன்னையே மறந்து போயிடுவாரு. கிட்டத்தட்ட 2 நாள் 3 நாள் தொடர்ந்து நடனம் ஆடி இருக்காரு, சாப்பிடாம தூங்காம, அப்படி பம்பர மாதிரி சுத்தி நடனம். அப்ப எல்லாரும் கூட்டமா போறாங்க, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் போறாங்க வக்கரேஸ்வரர் தரிசனம் பண்றதுக்காக, அவர் பாக்குறதுக்காக. அப்ப தேவானந்தர் கேள்விப்பட்டாரு, இந்த யாரோ இந்த நம்ம கிராமத்துக்கு வக்கரேஸ்வரன் யாரோ ஒருத்தர் சாது வந்திருக்காராமே, அவர் பாக்குறதுக்கு 1000 பேர் கூட்டமா போறாங்க. இவரு பார்க்க வர்றாரு, தேவானந்தர் போறாரு. அங்க பார்த்தா பயங்கரமான கூட்டம், பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதுது. இப்ப பாருங்க, நம்ம ஊருக்கு குரு மகாராஜ் வராருன்னு ஒண்ணு அப்படி பக்தர்கள்லாம் கூட்டமா போயிடுவாங்க, நம்ம கிட்டே போக முடியாது. அப்படியே இந்த பலாப்பழத்துல ஈ மொய்க்கிற மாதிரி எல்லாம் போய் அப்படி சுத்திக்குவாங்க. குரு அப்படியே எல்லாம் சுத்திட்டுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க இதயம் வந்து எல்லாரையும் கவர்ந்துருக்கு. ஏன்னா அவங்க இதயத்துல எப்பவும் கிருஷ்ணரை சுமந்துகிட்டே இருக்காங்க. அவங்க இதயத்துல எப்பவுமே எங்க போனாலும் கிருஷ்ணரையே சுமந்துட்டு இருக்கிறதுனால, அவங்க இதயத்துல பகவானுடைய தாமரை திருப்பாதத்தையே பற்றின்னு இருக்கிறதுனால அவங்க எங்க போனாலும் எல்லாரையும் கவருவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா கூட்டமா போவாங்க. நம்ம ஒரு சத்சங்கத்துக்கு 10 பேரை வரவே கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா? இதே குரு வராருன்னதும் எங்கிருந்தெல்லாம் மேல வந்துருவாங்க. அதுதான் பியூரிட்டி, அவங்களுடைய தூய்மை, அதுதான் தூய பக்தர்கள். அப்ப என்ன நடந்தது? வக்கரேஸ்வர் பாக்குற தேவானந்த் போறாரு. வக்கரேஸ்வர் வந்து நடுவுல நடனம் ஆடிட்டு இருக்காரு. பக்தர்கள்லாம் இங்கேயும் கூட்டம் அலை மோதுது. அப்படியே இவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பெரிய தடி எடுத்துட்டு அந்த கூட்டத்தை விளக்குறார். வக்கரேஸ்வர் நடனம் ஆடுறதுக்கு அவர் விலக்கி விடுறாரு, எங்கேயாவது கூட்டம் வந்து அவர் மேல விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சேவையை தொடங்கி விட்டார். ஒரு பெரிய மூங்கில் தடி எடுத்து பக்தர்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவர் வந்து ஃப்ரீயா
எளிமை, அதாவது என்ன சொல்றது, எந்த தொந்தரவு இல்லாம ஒரு நல்லபடியா அந்த நடனம் செய்யறதுக்கு, கீர்த்தனம் செஞ்சு நடனம் ஆடுறதுக்கு அவர் வந்து காட் மரேட்டர் சேவை பண்றாரு. வக்கரேஸ்வர் என்ன பண்ணாரு, அன்னைக்கு நடனம் ஆடி ஆடி அப்படியே தன்னை மறந்து போய் கிருஷ்ணரை நினைச்சு அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டாரு. அப்படியே உடம்பெல்லாம் வேர்வை முத்துக்கள், அப்படியே முத்து முத்தா வேர்வை தொளி தொளி உடம்பெல்லாம். அப்படியே வக்கரேஸ்வர் மயங்கி விழுந்துட்டார். விழுந்தவர் அப்படியே மரணத்துல அப்படியே தன்னை மறந்து சமாதி நிலையில் இருக்கார். உடனே தேவானந்தர் என்ன பண்ணார், இதை பார்த்து வக்கரேஸ்வர் தன் மடியில போட்டுக்கிட்டார். வக்கரேஸ்வர் பண்டிதர் தன் மடியில வச்சுட்டு அவருக்கு சாமரம் வீசுறாரு. அந்த வேர்வையெல்லாம் தொடச்சி விட்டு அவருக்கு சாமரம் வீசினார். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வக்கரேஸ்வர் கண் திறந்தாரு, பார்த்தா தேவானந்தர் மடியில இருக்காரு. கிருஷ்ணர் பதிர் மஸ்துன்னு சொன்னார், உனக்கு கிருஷ்ணர் மேல அன்பு கிடைக்கட்டும். அன்னையிலிருந்தா வக்கரேஸ்வர் கிருஷ்ணர் மேல அன்பு கிடைச்சது. அப்புறம் ஒரு நாள் அதே கிராமத்து வழியா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்தார். இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ற தேவானந்தருக்கு இப்ப பாகவதம் புரியும். இப்ப தேவானந்தருக்கு பாகவதம் புரியும். ஏன்னா தேவானந்தர் தன் தவற உணர்ந்து போய் ஸ்ரீவாஸ்த மன்னிப்பு கேட்டார். ஸ்ரீவாஸ்தா குருவை மன்னிச்சுக்குங்க, அன்னைக்கு உங்க நிலைமையை புரியாம நான் மௌனமா இருந்துட்டேன். அவருக்கு மறந்தே போயிட்டார். இதுதான் இன்னொரு வைஷ்ணவருக்கான அழகு. யாராவது நமக்கு குற்றம் செஞ்சுட்டா அதை மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்ல, மறந்தே விட வேண்டும். மறப்போம் மன்னிப்போம். யாராவது நம்மளை திட்டாங்க, இல்ல கோபமா பேசிட்டாங்க, இல்ல ஏதோ குற்றம் சொல்லிட்டாங்க, குறை சொல்லிட்டா அதை அன்னைக்கே மன்னிக்கிறது மட்டும் இல்ல, மறந்து விட வேண்டும். சிவா சொன்னாரு, அப்படி ஒண்ணு ஞாபகம் இல்லையே, நீங்க என்ன பண்ணீங்க, உனக்கு ஒன்னும் ஞாபகம் இல்லையேன்னு சொன்ன. இது அவருடைய பெருந்தன்மை. அப்புறம் வக்கரேஸ்வர் தேவானந்தர் வந்து ஸ்ரீவாஸ்த மன்னிப்பு கேட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணார். அப்புறம் ஒரு நாள் சைதன்ய மகாபிரபு அந்த கிராமத்துல நகர சங்கீத கீர்த்தனம் பாடிட்டு போகும்போது சொல்றாரு, இப்ப தேவானந்தருக்கு பாகவதம் புரியுன்னு. இனி தேவானந்தம் பேசினா பாகவதத்துல ஒரு வார்த்தையும் கிருஷ்ணர் மேல அன்பு சொல்லுவார். ஏன்னா அவரு ஸ்ரீவாஸ்தாவுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்று விட்டார். அவர் வக்கரேஸ்வர் பண்டிதன் ஆசீர்வாதம் பெற்று, அவர் வைஷ்ணவருடைய கருணையை பெற்று விட்டார். அப்போ நாம் சேவை செய்வது வந்து வைஷ்ணவர்களின் கருணையை பெறுவதற்காக, குருவின் கருணையை பெறுவதற்காக, கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறுவதற்காக, அப்படிங்கிற மனோபாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சில நேரங்களில் பக்தர் நினைக்கலாம், நான் சேவை பண்றது முக்தி அடையிறதுக்கு, நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணா பிறப்பிறப்பிலிருந்து விடுபட்டுருவேன், நான் கிருஷ்ணாட்ட போயிடுவேன். அது கூட தூய பக்தி இல்லை. அது உண்மைதான், நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணா பிறப்பிறப்பிலிருந்து விடுபடுவோம், முக்தி அடைஞ்சிருவோம், பாவத்திலிருந்து விடுபடுவோம். பட் ஆனா அந்த மனப்பான்மை இல்லை இங்க. ஸ்ரீரங்கத்துல இல்ல, காஞ்சிபுரத்துல வந்து வரதராஜர் கூட பக்கத்திலேயே ஒரு பக்தர் இருந்து சேவை பண்ணுவார். காஞ்சி பூர்ணான்னு சொல்லி ஒரு பேர். அவர் என்னன்னா வரதராஜர் சாமரம் வீசுவார். அப்போ அவரும் வரதராஜரும் ரொம்ப நண்பர்கள் மாதிரி பேசிக்குவாங்க. அப்போ ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் வந்து காஞ்சி போர்ன்ட்டு கேட்கிறார், நீங்க வந்து வரதராஜருக்கு சேவை பண்றீங்க, அவர் பக்கத்திலே இருக்கீங்க, நீங்களும் வரதராஜர் நண்பர் மாதிரி பேசிக்கிறீங்க, நீங்க ஒன்னு கேட்டு சொல்றீங்களான்னு. என்ன கேட்டு சொல்லணும்? இந்த ஜட உலகத்துல பிறந்த நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு எப்போ மோட்சம் கிடைக்குன்னு கேட்டு சொல்லுங்க. நான் எப்போ எனக்கு எப்போ பகவான் மோட்சம் தர போறாரு? சரி, நான் கேட்டு சொல்றேன். அன்னைக்கு சாமரம் வீசும்போது வரதராஜர் கேட்கிறாரு, காஞ்சி பூர்ணா இன்னைக்கு என்ன செய்தி இருக்கு, நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா, ஏதாவது கேட்க விரும்புறியா, யாரை சந்திச்ச நீ? அப்போ காஞ்சி பூர்ணர் சொல்ற, இன்னைக்கு நான் ஒரு பக்தரை சந்திச்சேன், அவர் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான பக்தர், அவர் உங்க மேல ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கார், நிறைய சேவை பண்ணுவார். அவர் கேட்டார், நீங்க எப்போ அவருக்கு மோட்சம் கொடுக்க போறீங்கன்னு கேட்டார். ஓ, இந்த பிறவில அவருக்கு மோட்சம் கொடுத்துருவேன், இந்த பிறவிலேயே அவருக்கு மோட்சம் கொடுத்துருவேன். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இப்படி சாமரம் வீசும்போது அவருக்கு ஒரு யோஜனை வருது, இதை கேட்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. பகவான் கேட்கிறாரு, ஏதோ கேட்க வரீங்க போல இருக்கே, என்னது? அப்புறம் எனக்கு எப்போ மோட்சம் தருவீங்கன்னு கேட்டேன். அவருக்கு மோட்சம் எப்போன்னு சொல்லிட்டீங்க, எனக்கு எப்போ மோட்சம் தருவீங்க? உனக்கு மோட்சமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்? நான் தான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேனே, உங்க பக்கத்திலே இருக்கேன், சேவை பண்றேன், எனக்கே மோட்சம் இல்லை, நீ என் பக்தனுக்கு சேவை பண்ணலையேன்னு. நீ வந்து என் பக்தனுக்கு சேவை பண்ணல அப்படி சொன்ன உடனே அந்த சாம்பரத்தை அங்கேயே வச்சுட்டு ஓடிட்டாரு. அந்த சாம்பரத்தை அங்கேயே வச்சுட்டு போயிட்டாரு. இப்ப யார் அவர் சேவை ஏத்துக்குவாரு? இவர் ஒரு தூய பக்தர், பகவானுக்கு அருகாமையில் சேவை பண்ணிட்டு இருந்தவர், ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியர், ராமானுஜருடைய ஒன் ஆஃப் த சீக்ஷா குரு. ராமானுஜருக்கு இருக்கிற சீக்ஷா குருமார்கள் அவரு ஒருத்தர். அப்பேற்பட்டவற்றை யாரா சேவை ஏத்துக்குவாங்களா?
யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதனால இவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னை உடை மாத்திக்கிட்டார். வைஷ்ணவர் மாதிரி காமிச்சிக்காம ஒரு சாதாரண வேலைக்கார் மாதிரி உடை அணிஞ்சுக்கிட்டு இன்னொரு பக்தர் வீட்டுக்கு போனார். இவருடைய ஆன்மீக சகோதரர் மகாபூர்ணர். மகாபூர்ணர் வீட்டுல போய் எனக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கான்னு கேட்க, இவரால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா இவர் திலக்கெல்லாம் போடல, தலைப்பாட்டெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இந்த சூதரர் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு, வேலைக்கார மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டாரு. யாரும் டக்குன்னு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியல ஒரு வைஷ்ணவரான்னு. அவர் சொன்னார், கோசாலையில வேலை இருக்கு செய்யறியான்னு. அப்புறம் வண்டி இழுத்துட்டு போகணும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலை இருக்கு, தாராளமா செய்யறேனே, பிரசாதம் கொடுப்பீங்களா, அது போதும், எனக்கு வேற ஒன்றும் வேண்டாம், சேவை பண்றேன்னு. அது மாதிரி கோசாலையெல்லாம் சேவை பண்ணி இந்த பசுமா சாணெல்லாம் எடுத்து கிளீன் பண்ணி பசுவெல்லாம் குளிக்க வச்சு, கோமாதெல்லாம் குளிக்க வச்சு, பால்லாம் கறந்து, அப்புறம் வெளியில போகும்போது வண்டி இழுத்துட்டு போகணும். அன்னைக்கெல்லாம் வண்டி இழுத்துட்டு போவாங்க. ஒரு காலத்துல அந்த வண்டி இழுத்துட்டு போற வழக்கம் இருந்தது. ஒரு நாள் நல்லா மழை பெஞ்சது. மழை பெஞ்சப்போ என்ன பண்ணி, ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் நனைஞ்சு போய் எல்லாம் இதாயிடுச்சு, வீணாயிடுச்சு, எல்லாம் கோசேவெல்லாம் பண்ணி ட்ரெஸ் எல்லாம் அழுக்காயிடுச்சு. சரி, இப்ப மழை பெய்யுது, நீ யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த பசு மடத்தையெல்லாம் கோசாலெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு சின்ன குடிசையில தான் தங்கியிருக்காரு. அந்த குடிசையில போய் கதவை சாத்திட்டு அவர் வைஷ்ணவ உடையெல்லாம் எடுத்து போட்டு திலகெல்லாம் போட்டு உட்காந்து சான் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மகாபூர்ணர் என்ன பண்ணாரு, அடடா வெள்ளி இப்படி நல்லா மழை பெய்யுது, அந்த சேவகன் என்ன ஆனாரு தெரியல, பசுமாடெல்லாம் பிடிச்சு கட்டிட்டாரா, அவர் எங்க இருக்காரு, ஏதாவது மழையில நினைச்சிட்டாரா, ஏதாவது சாப்பிட்டாரா, நம்ம மாற்று துணி கூட இல்லாம இருந்தாரு, ஏதாவது கொண்டு போய் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி வர்றார், குடையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வர்றார். அவர் குடிசையை திறந்து பார்த்த உடனே இவர் உட்காந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவரா இங்க இருந்தாருன்னு, இவர் நீங்க என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரச்சு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணார், நீங்க ஏன் இப்படி பண்ணீங்க, நீங்க ஏன் ஒரு சேவகன் மாதிரி என்னை ஏமாத்துனீங்க. இப்போ சொன்னார் அவரு, வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணா பகவான் மோட்சம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு, என்னுடைய சேவையை பகவான் அங்கீகரிக்கல, நான் செய்த சேவையை பகவான் அங்கீகரிக்கவில்லை. அப்ப என்னுடைய சேவை, நாம செய்யக்கூடிய சேவை எப்ப பகவான் அங்கீகரிப்பார். முதல்ல இப்ப என்ன பாயிண்ட்னா, முக்கியமான விஷயம், கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண எனக்கு முதல்ல என்ன அதிகாரம் இருக்கு, என்ன யோகிதை இருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு யோகிதையும் கிடையாது, எந்த ஒரு தகுதியும் கிடையாது, நானே ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா. அப்ப எனக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கறது யாரு, ஆன்மீக குரு. ஆன்மீக குருடைய கருணை இல்லாம கிருஷ்ணருடைய சேவை பண்ணது எனக்கு யோகிதையே கிடையாது. அதனாலதான் ஆன்மீக குருடைய தாமரை பாதம் தொட்டு வணங்குறோம். யோகியாத விசாரே கிச்சு நஹி பாய் துமாரா கருணா சாரா தவ கருணா நா ஹோய்பே காண்டியா காண்டியா பிராண நரா கி போவாரா. குரு மகாராஜ் என்ன நல்லா அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டு என்கிட்ட ஒரு யோகிதையும் கிடையாது. யோகியாதா விசாரே கிச்சு நஹி பாய் தொமார கருணை சாரா, உங்க கருணையை மட்டும் தான் நான் நம்பி இருக்கேன். ஒருவேளை உங்க கருணை எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொன்னா என் வாழ்க்கையை நான் வாழ்றது அர்த்தமற்றது, இந்த உடலை நான் மாச்சிக்க வேண்டியதுதான். நான் உயிரோடு இருந்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால இந்த சேவை மனப்பான்மை எங்கிருந்து தொடங்குதுன்னா, நாம் வைணவர்களுக்கு சேவை செய்து அவங்க ஆசீர்வாதத்தை பெறணும், ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்து அவருடைய கருணையை பெறணும். அப்பதான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ற தகுதி நமக்கு இருக்கு. அந்த தகுதி சேவகன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு சேவை மனப்பான்மையோடு நான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் என்று சேவை செய்து அதுல பக்குவமாகும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் நமக்கு கிடைக்கும். அது கிருஷ்ணர் மேல அன்பு, அந்த அன்பு எப்படி வேணாலும் மாறலாம். அது கிருஷ்ணரை தன் குழந்தையா பாவிக்கலாம், அல்லது கிருஷ்ணரை தன் காதலனா பாவிக்கலாம். இதெல்லாம் பக்தியில டாப் மோஸ்ட் லெவல். கிருஷ்ணரை தன் குழந்தையா பாவிக்கிறதும் கிருஷ்ணரை தன் காதலனா பாவிக்கிறதும் பக்தியில டாப் மோஸ்ட் லெவல். சோ அந்த டாப் மோஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம ரைஸ் ஆகணும், உயரணும்னு சொன்னா கிருஷ்ணரோடு எனக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆகணும், கிருஷ்ணரோடு எனக்கு ஒரு உறவு வளரணும்னு சொன்னா அந்த உறவானது மிக உயர்ந்த உறவாக வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் மிக உயர்ந்த உணர்வு கிருஷ்ணரை என் நண்பனாக பாவிப்பது. அர்ஜுனனை போல ஸ்ரீதாமா, சுதாமா, மதுமங்கல், தோத கிருஷ்ணா, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணருடைய நண்பனா இருக்கிறது. யசோதாமா, நந்த மகராஜ், வசுதேவர், தேவகி, கஷ்யபர், அதிதி, ஜெகநாத் மிஸ்ரா, சச்சிமாதா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருடைய பெற்றோரா இருக்கிறது. அப்புறம் ஸ்ரீமதி ராதாராணி, கோபிகள், அப்புறம் துவாரகைகளுக்கு ராணிகள் ருக்மணி, சத்யபாமா, ஜாம்பவதி, இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப் பக்தியில டாப் மோஸ்ட் லெவல்.
கிருஷ்ணரை வந்து நண்பனா எடுத்துக்கிறது, பகவானுடைய நட்பு உறவு பாராட்டுவது, பகவானுடைய பெற்றோராக இருப்பது, வாத்சல்ய பாவம், சக்கிய பாவம். சக்கிய பாவத்தை விட உயர்ந்தது வாத்சல்ய பாவம், வாத்சல்ய பாவத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தது மாதுரிய பாவம். அந்த மாதுரிய பாவத்துல சக்கிய பாவம் கிருஷ்ணரை தன் கணவரா நினைப்பது, அதனோட உயர்ந்தது பராக்கிய பாவம், கிருஷ்ணரை தன் காதலனாக பாவிப்பது. இதெல்லாம் பக்தியோட டாப் மோஸ்ட் லெவல். அப்போ அந்த நிலை வந்து எவ்வளவு உயர்ந்தது, உன்னதமானதுன்னு சொன்னா, அதுல அந்த நிலைக்கு நம்ம உயரணும்னு சொன்னா அந்த சேவை மனப்பான்மையை வந்து அதிகரிக்கணும். அது சாதனா பக்தியிலிருந்து தொடங்கும். அந்த சாதனா பக்திங்கிறது என்னது? சில விஷயங்கள்ல விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குன்னு சொல்லல, செய்யணுமே செய்யறேன். எனக்கு அப்படி நாமத்துல ருச்சி வந்து அப்படி கண்ணுல கண்ணீர் எல்லாம் வரல, நாம சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். குருட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க ஒரு நாளைக்கு 16 மாலை சொல்லுவேன். அப்படியே பகவான நினைச்ச மாத்தது கண்ணுல கண்ணீர் வரல, ஆனா பாகவதம் படிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சாதனா பக்தி, அது சேவையிலிருந்து தொடங்குது. இந்த சேவையினுடைய உயர்ந்த வெளிப்பாடு தான் கிருஷ்ணருக்கு பெற்றோராக இருந்து சேவை செய்வது, நண்பனாக இருந்து சேவை செய்வது, காதலன் காதலியாக, கணவன் மனைவியாக இருந்து சேவை செய்வது. இது ஹையர் லெவல். அப்ப அந்த நிலைக்கு அதுதான் நம்முடைய அல்டிமேட் கோல். ஒரு ஜீவனுக்கும் ஜீவாத்மா கிருஷ்ணாவுக்கும் வந்து நித்தியமான ஒரு உறவு இருக்கு, சொரூப் சித்தி. ஜீவனுடைய சொரூப் சித்தி என்னது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு ஜீவனுடைய சொரூபம் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றதுன்னு தெரியும். ஆனா என்னவா நான் ஆன்மீக லோகத்துல போய் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண போறேன், அது எந்த மாதிரி அன்பு எனக்கு வெளிப்பட போகுதுன்னு தெரியாது. அதனால இப்ப இந்த சேவை மனப்பான்மை, நான் சேவகன், கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், நான் அவர் சேவகன், கிருஷ்ணர் எஜமானன், நான் அவர் அடிமை. அடிமை என்று, அடிமைக்கும் சேவகனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. வேலைக்காரன், சேவகன், அடிமை, 3 எடுத்துக்கும். வேலைக்காரன், சேவகன், அடிமை. வேலைக்காரன் என்ன பண்ணுவான்? நீ சம்பளம் கொடுத்தா நான் வேலை செஞ்சேன், நீ இல்லைன்னா எனக்கு இன்னொரு இடம். நீ சம்பளம் கொடுத்தா நான் வேலை செஞ்சேன், நீ இல்லைன்னா எனக்கு இன்னொரு இடம். இவன் தான் வேலைக்காரன். சேவகன் என்ன பண்ணுவான்? சேவை செஞ்சேன், அவ்வளவுதான். சேவை கொடுத்தாங்க, செஞ்சேன். இங்க சேவை இல்லையான்னு இன்னொரு இடத்துல போய் சேவை செய்வேன். இந்த கோயில சேவை கொடுத்தாங்க, பண்ணேன். எனக்கு இந்த கோயில் பிடிக்கல, இன்னொரு கோயில போய் சேவை பண்ணுவேன். அப்புறம் அந்த கோயிலை விட்டுட்டு இன்னொரு கோயில போய் சேவை பண்ணுவேன். அப்ப என்னுடைய சேவையை நான் மாற்றிக்கொண்டே இருப்பேன். நான் அடிமை என்று வந்து விட்டால், அந்த இடத்தை விட்டு மாற மாட்டேன். இல்லையா? ஆசிஷவா பாதரதா மினஸ்டு மாமதர்ஷனமா மர்ம கரோதுவா யதா ததா வா விகதாத் லம்பதோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனாபர. கிருஷ்ணா, நான் உங்கள் அடிமை. நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம், என்ன அடிக்கலாம், உதைக்கலாம், என் இதயத்தை புண்படுத்தலாம், என்ன கொல்லலாம், என்ன வேணாலும் நீங்க செய்யலாம், நான் உங்க அடிமை. ஒருத்தருக்கு அடிமை நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களை என்ன சொன்னாலும் உங்களை அவமானப்படுத்தல, உங்களுக்கு கோபமே வராது. இப்போ ஒரு காதலன் காதலிக்கு அடிமை ஆயிட்டான். அந்த காதலி என்ன சொல்லாம சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பான், ஏன்னா அவள்கிட்ட அவன் அடிமை ஆயிட்டான். கணவன் மனைவிட்ட அடிமை ஆயிட்டாரு, மனைவி என்ன சொல்லாலும் சிரிச்சுட்டு இருப்பார், ஏன்னா அடிமை ஆயிட்டார். கணவனுக்கு மனைவி அடிமை ஆயிட்டாங்க, அந்த கணவர் என்ன திட்டினாலும் பொறுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்ப அடிமை என்று சொன்னால் அங்க மாற்று கருத்துக்கே இடம் இல்லை. எஸ், நான் வந்து பிரபுபாதருக்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டா, பிரபுபாத் இயக்கத்துல என்ன நடந்தாலும் நான் பிரபுபாத் விட்டு போக மாட்டேன். நான் என் குருவுக்கு அடிமைன்னு சொன்னா, என் குரு என்ன சோதிச்சாலும் நான் குரு விட்டு போக மாட்டேன். நான் கிருஷ்ணருக்கு அடிமைன்னு சொல்லிட்டா, கிருஷ்ணர் என்ன வேணாலும் செய்யலாம். கிருஷ்ணா, நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம். இதுதான் இங்க நாரதர் சொல்றாரு. நாரதருடைய முந்தைய வாழ்க்கையில அவர் ஒரு வேலைக்காரிக்கு மகனா பிறந்திருந்தார். கொஞ்ச காலம் பக்தி வேதாந்த சுவாமிகளுக்கு சேவை பண்ணாங்க, வைஷ்ணவர்களுக்கு, பாகவதருக்கு. அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த சேவையெல்லாம் முடிச்சு அவங்க 4 மாசம் மழைக்காலத்துல அவங்க வீட்டுல தங்கி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அம்மாவும் பையனும் அவங்களுக்கு சேவை பண்ணாங்க. அது சின்ன குழந்தை, 5-6 வயசு தான் இருக்கும். இப்போ அவங்க யாத்திரையை தொடர்ந்து போயிட்டாங்க. கொஞ்ச நாள் அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க, அந்த குழந்தையோட அம்மா. இப்ப அந்த குழந்தைக்கு யாருமே கிடையாது. அந்த குழந்தைக்கு இருந்த ஒரே உறவு அவங்க அம்மா மட்டும்தான். நாமளா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம்? கிருஷ்ணருக்கு கருணையே இல்லையா? அந்த குழந்தைக்கு இருந்த ஒரே உறவு அந்த அம்மா, அந்த அம்மாவையும் கிருஷ்ணர் பறிச்சுட்டாரு. அந்த குழந்தையோட கதி என்ன? அந்த அம்மா என்ன பக்தி பண்ணா, ஏன் அவளுக்கு எப்படி நடந்தது? புலம்பி தள்ளிரும்.
அந்த அம்மா எவ்வளவு சேவை பண்ணா சாதுக்களுக்கு, அந்த அம்மா கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தா, அவளுக்கு எப்படி ஆயிடுச்சே, அந்த குழந்தை எப்படி ஆயிடுச்சே, ஏன் கிருஷ்ணர் அவர் கண்டுக்கல, ஏன் கிருஷ்ணர் இப்படி பண்ணாரு, ஏன் கிருஷ்ணர் அவர் கைவிட்டார்? யஷாகம் அனுகிரகனானி ஹரே தத்தனம் சனை. கிருஷ்ணா ஒருத்தட்ட கருணை காமிக்கிறாருன்னா எது மேல அவங்க முதல்ல பற்றுதல் இருக்கோ அதுல கை வைப்பார். அப்ப வலிக்கும். ஓ கிருஷ்ணா, நம்ம கிருஷ்ணாட்ட வந்து என்ன பிரேயர் பண்ணுவோம், கிருஷ்ணா எனக்கு பக்தி கொடுங்க, எனக்கு சேவை கொடுங்க. ஆனா எனக்கு எதுல அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ கிருஷ்ணா அது மேல கை வைக்கும் போது, கிருஷ்ணா என்னையே இப்படி பண்ணீங்க, நான் உங்களுக்கு சேவை தானே பண்ணிட்டு இருந்தேன், 14 நாள் ஜெபம் பண்ண சொன்னாங்க, ஜெபம் பண்ணேன், ஏகாதசி விரதம் இருந்தேன், கோயில வந்து சேவை பண்ணேன், ஏன் என்ன இப்படி பண்ணீங்க? சோ இந்த குழந்தைக்கு இருந்த ஒரே உறவு அவங்க அம்மா இழந்துட்டார். இப்ப இந்த குழந்தை என்ன பண்ணாரு, இப்ப இந்த குழந்தைக்கு யாருமே கிடையாது. திக்கற்றவருக்கு தீனபந்து, திக்கற்றவருக்கு ஒரே அடைக்கலம், ஒரே கதி அவர் தான். அப்ப இந்த குழந்தை என்ன பண்ணாரு, அந்த சாதுக்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதை நினைச்சார். இந்த சாதுக்கள் சொன்னாங்க, கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணணும், கிருஷ்ணரை அடைக்கலம் பண்ணணும், கிருஷ்ணரை தவிர வேறு அடைக்கலம் கிடையாது. இந்த குழந்தை அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அந்த உடல்லையே தவம் செஞ்சு பகவானை நினைச்சு நினைச்சு எந்த பகவானை தியானித்துட்டு கொண்டிருந்தாரோ இதயத்திற்கு வந்த பரமாத்மா நேருக்கு நேரம் அந்த குழந்தை தரிசனம் பண்ணார். ஒரு செகண்ட் தான் மறைஞ்சிட்டாரு. திரும்பி முயற்சி பண்றாரு, பார்க்க முடியல. அப்ப பகவான் சொன்னாரு, இந்த உடலோடு நீ என்னை அடைய முடியாது, நீ பக்தியில் பக்குவமாக வேண்டும், பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும், ஜடையர்க்கின் முக்குணத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும், தூய பக்தி தொண்டுங்கிற தளத்துக்கு நீ வரும்போது நீ என்னை வந்து அடைவாய். அப்படி தூய பக்தி செஞ்சு அவர் நாரதராக இன்னைக்கு அவர் எங்க போனாலும் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கிறார். 3 உலகத்துக்கு சஞ்சாரம் பண்றார். நாரதற்குன்னு ஒரு மாளிகை கிடையாது, நாரதற்குன்னு ஒரு தனி வீடோ மாளிகையோ நாடோ ஊரோ கிடையாது. அவர் தக்ஷன் சபிச்சாரு, நாரதா உனக்கு இடமே கிடையாது, உனக்கு வீடு கிடையாது, உனக்கு ஊரே எதுவும் கிடையாதுன்னு. நாரதர் அப்படியே ஆகட்டும், ரொம்ப சந்தோஷம்னு இதை வரமா எடுத்துக்கிட்டாரு. இதுல பிரபுபாதருக்கு நாரதருக்கு என்ன வித்தியாசம்? பிரபுபாதர் எந்த கோயிலுமே தங்கல, அவர் எங்க போனாலும் யாரை பார்த்தாலும் எல்லாரும் கிருஷ்ணநாமத்தை கொடுத்தாரு. ஒரு நாள் பிரபுபாதர் கிளாஸ்ல சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அமெரிக்கன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து பிரம்மச்சாரிய சன்னியாசம் ஆக்கிட்டேன், அவங்க பெற்றோர்கள் என்ன சபிச்சிருப்பாங்க, அதனால ஒரு கோயில தங்கிறது இல்ல. நிறைய பெற்றோர் என்ன சபிச்சிருக்கலாம், ஓ இந்த சாமிஜி வந்து என் பையனை வந்து சன்னியாசி ஆக்கிட்டாரு, இவரை வந்து அப்படியே கிருஷ்ண பக்தியில கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. சோ பிரபுபாதருடைய ஒரே பிசினஸ் என்னது, தூய பக்தி தொண்டு கொடுக்கிறது தான். அப்போ நாரதருக்கும் பிரபுபாதருக்கு என்ன வித்தியாசம்? கலியுகத்தில இருந்து ஆச்சாரியர் பிரபுபாதர், கலியுகத்து நாரத முனிவர் பிரபுபாதர். ரைட். சோ அதனால பிரபுபாதர்கிட்ட பார்க்கலாம் பக்தியினுடைய மனப்பான்மை, பக்தி சித்தாந்தத்தை பார்க்கலாம். ஸோ டைம் ஆயிடுச்சு, நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இதோட கண்டினியூஷன் நாளைக்கு பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி. ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லலாம். ஏன்னா கந்தர்வர்கள் என்ன பண்றாங்க, கந்தர்வ லோகத்துல கிருஷ்ணனுடைய புகழ் தான் பாடுறாங்க. கந்தர்வர்கள் ரொம்ப அழகா பாடுவாங்க. அவங்க யாரை பத்தி பாடுவாங்க? கிருஷ்ணனுடைய புகழ் தான் பாடுவாங்க. அவங்க கந்தர்வர்கள் தேவலோகத்தில் வரும்போது இந்திரனை புகழ்ந்து பாடுவாங்க. சோ கந்தர்வருடைய ஒரு அவங்க வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ். அவங்க அந்த டெமிகாட் வந்து செகண்ட் லெவல் டெமிகாட். அப்ப தேவர்களும் ஒரு வகையான பக்தர்கள் தான். பட் பிரகலாதர் மாதிரியோ பரீட்சித் மாதிரியோ அம்பரீஷர் மாதிரியோ தூய பக்தர்கள் கிடையாது. பட் வக்ரேஸ்வர் என்ன மூட்ல சொல்றாரு அப்படின்னா, அவங்க ரொம்ப அழகா பாடுவாங்க, யாருனாலும் அந்த பாட்டை கேட்டா வசீகரிக்கும். அவங்க வந்து பாடட்டும், 10,000 கந்தர் வந்து பாடட்டும், அப்போ எனக்கு இன்னும் உற்சாகமான டான்ஸ் ஆடுவேன். அந்த மூடு, அந்த பாவம், இங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கல்டிவேட்டிங் த மூடு, இந்த பாவம். நான் வந்து அப்போ வக்ரேஸ்வருக்கு ஒரே குறிக்கோள் என்ன, மகாபிரபு சந்தோஷப்படுத்தணும்.
வேற உள்நோக்கம் எதுவும் இல்லை. ஓ நான் வந்து கண்டினியூஸா டான்ஸ் ஆடினா என்ன நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க. சில நேரம் நீங்க இந்த கீர்த்தன் மேலாம் பார்க்கலாம். சில சின்ன சின்ன பசங்களாம் பாடுவோம், நிறைய பேர் அவங்களை பார்க்கணும்னு பாடும். சம்டைம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. சிலருக்கு வந்து என்ன டிசைர்னா எல்லாத்து முன்னாடி நான் நல்ல குரல் வளம் இருக்கு, நல்லா பாடுறேன், நான் நல்லா கிளாஸ் கொடுக்குறேன், நான் நல்லா சமைக்கிறேன், இந்த மாதாஜி மாதிரி யாரும் சமைக்க முடியாது, இந்த பிரபு மாதிரி யாரும் கிளாஸ் கொடுக்க முடியாது, இந்த பிரபு மாதிரி யாரும் கீர்த்தன் பாட முடியாது, இந்த மாதாஜி மாதிரி யாரும் பூ கட்ட முடியாது. இதெல்லாம் சட்டில் லெவலில் நம்மளை வந்து நம்மளோட ப்ராக்ரஸ் வந்து பிளாக் பண்ணும். இந்த எண்ணங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது என்ன ஆகும், நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வுல தூய மனப்பான்மையை கெடுத்து விடும். கூட்டத்தில் வந்து இப்ப சாண்டிங் பண்ணும்போதே பாருங்க, நம்ம வீட்டில் தனியா இருக்கும்போது எப்படி சேன் பண்ணுவோம், இங்க வந்து டெம்பிள் ஹாலில் வந்து ஒரு 50 பக்தர் முன்னாடி சேன் பண்ணுவோம். எப்படி பண்ணுவோம், 50 பேர் முன்னாடி பண்ணும்போது ரொம்ப சின்சியரா பண்ணுவோம். வீட்டில் ஒரு கையில மொபைலை வச்சு பண்ணிட்டு, ஏன்னா யாரும் பார்க்கல. ரைட். இந்த மாதிரி மைண்ட் நம்மளை சீட் பண்ணும் இல்லையா. பக்தர்கள் கூட்டத்தில் வரும்போது பயங்கரமா விசுவாசமா இருக்கிற மைண்ட் நம்மளை வந்து ஆக்ட் பண்ண வைக்கும். அந்த பக்கம் போனோடனே அப்படியே மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சில நேரம் இந்த டூப்ளிசிட்டி இந்த மாதிரி 2 வேஷம்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாலும் கிருஷ்ணவாசியில் ப்ராக்ரஸ் ஆகவே முடியும். ஸோ நான் வந்து மற்றவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணதுக்காக பண்ணல, கிருஷ்ணர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக பண்ணல. நான் கீர்த்தன் பாடுவது கிருஷ்ணர் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக, நான் வந்து உபன்யாசம் பண்றது என் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக. ஓ இங்க எல்லாரும் கேட்டு என் கிளாஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்காக இல்ல. இங்க பாகவதம் பேசினா என் இதயம் தூய்மை அடையும், பக்தர்கள் மத்தியில பாகவதம் பேசும்போது என் இதயம் தூய்மை அடையும். எனக்குன்னு பாகவதம் பேசுறது ஒரு தகுதியும் கிடையாது, ஆனா பாகவதம் பேசுறதுனால நான் தூய்மை அடைவேன். இப்போ என்ன நீங்க கூப்பிட்டுருக்கீங்க, பிரபு இன்னைக்கு வந்து நீங்க கிளாஸ் கொடுங்க. நான் ஒரு தூய பக்தர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க வந்து கிளாஸ் கொடுக்கணும், இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது. நான் வந்து ஒரு தூய பக்தர் ஆனதுக்கு அப்புறம், பிரபு நான் வந்து ஒரு தூய பக்தர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன கூப்பிடுங்க, இப்ப என்ன கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னா என் ஜென்மத்துக்கு நான் கிளாஸ் கொடுக்க முடியாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஓ என்னை பேச கூப்பிட்டுருக்காங்க, சரி நல்ல விஷயம், பக்தர்கள் மத்தியில ஏதாவது பாகவதெல்லாம் பேசி நம்ம கொஞ்சம் தூய்மை அடைவோம், இதே வந்து பரிசுத்தமாகும், அதை படிக்கணும் கேட்கணும். அப்ப பக்தர்கள் மத்தியில பேசும்போது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இதை ஒருத்தர் உட்காந்து பகவானை பத்தி என்னை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு, அப்படியே ஒரு தூய்மை அடையட்டும் இல்லையா, அப்படி எடுத்துக்கணும். ரைட். ஸோ எங்கேயாவது நம்ம வந்து இதுல இந்த பூஜா லாப பிரதிஷ்டான்னு சொல்லுவோம். பூஜா லாப பிரதிஷ்டானா எல்லாரும் என்ன புகழணும், எனக்கு இதுல என்ன நன்மை கிடைக்கும், எனக்கு பேர் கிடைக்குமா, அதை எதிர்பார்த்தோன்னு சொன்னா அந்த மனப்பான்மை அப்படி ரிவர்ஸ்ல போயிடும். இந்த மனப்பான்மை எப்படி, ஓகே இன்னைக்கு பாகவதம் பேசுனது நம்ம எல்லாரும் உட்கார்ந்து பேசணும், நம்ம வந்து கிருஷ்ணனோட முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்காக பேசினவங்க கேட்டவங்க சபையில இருந்தவங்க எல்லாரும் தூய்மை அடைவாங்க. அதே மாதிரி கீர்த்தனம் பாடும்போதும் இந்த கீர்த்தனம் என் குரல் வளத்தை காமிக்கிறதுக்காக அல்ல, ஓ இவர் ரொம்ப நல்லா கர்த்தால் வாசிக்கிறாரு, இவர் ரொம்ப நல்லா அதுக்காக இல்ல, கிருஷ்ணர் அட்ராக்ட் பண்ணணும். நான் வந்து கிருஷ்ணர் முன்னாடி பாடி கிருஷ்ணரை கவரணும். சில யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க, இந்த பாய்ஸ் வந்து கேர்ள் அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக பாடிட்டு இருப்பேன். ஆமா நடக்கும், நிறைய நடந்திருக்கு. ஆமா. So that is not our goal. அது நம்ம லட்சியம் இல்லை. அது பௌதிக உலகத்துல எவ்வளவு நடக்குது. இங்க வந்து நான் பண்றது எல்லாமே கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காக. அந்த மூடு நம்ம கல்டிவேட், அந்த மூடு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் என்ன பண்ணாலும் கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக பண்ணேன். பிரபு என் பிரபுவுக்கு வந்து சப்பாத்தி ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால நீங்க சப்பாத்தி பண்ணேன், அப்ப கிருஷ்ணருக்காக பண்ணல. ஆபரிங் பண்ணிட்டேன் பிரபு, ஆனா யாருக்காக பண்ணீங்க, என் பிரபுக்காக பண்ணு. அப்ப எப்படி பண்ணும், அப்ப கேள்வி வந்துடும், அப்ப வேற ஏதாவது கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்களே. என்ன என் பையனுக்கு வந்து நாசிலாமா தான் பிடிக்கும், அவன் வந்து உப்புமா சாப்பிட மாட்டேங்கிறான், அதனால என் பையனுக்காக நாசிலாமா பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் வந்து இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் வந்து நாசிலாமா பண்ணுன்னு விரும்புறாரு, அதான் என் பையன் மூலமா கேட்டிருக்காரு. அதனால இன்னைக்கு பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி ஆஃபர் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தை என் பையனுக்கு கொடுத்தேன், அந்த பிரசாதத்தை இந்த பிரபுவுக்கு கொடுத்தேன், அந்த பிரசாதத்தை என் கணவருக்கு கொடுத்தேன். அப்ப பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்ணினேன், சாப்பிட்டது என் கணவர், அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டாங்க. அப்ப அது பகவானுக்கு செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அது யாருக்காக பண்ணுங்கிற எண்ணமே இருக்கக்கூடாது, அது பகவானுக்காக மட்டும்தான் பண்ணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும். அந்த மூடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடே மண்டே ப்ரோக்ராம், இன்னைக்கு மண்டே எவ்வளவு பேர் வருவாங்க, என்ன கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க, இந்த கான்சியஸ்ல பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு பகவானுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம், அந்த போகா பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இது பக்தருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம். இதுதான் மூடு.
நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது கிருஷ்ணருக்காக பண்ணதா தான் இருக்கணும். அந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது சமையல் பண்ணாலும் சரி, மாலை கட்டினாலும் சரி, பிரச்சாரம் பண்ணாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் சரி, அது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்த பாவம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் சில பக்தர்கள் தூய்மை இல்லாத சொந்த நலனுக்காக செய்யக்கூடிய பக்தர்களோட சகவாசம் தான் நல்லதா? அந்த சகவாசம் ஒரு ஒரு நட்பு ரீதியா வச்சுக்கலாமே தவிர அவங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. இப்ப நான் இங்க வந்திருக்கேன், நீங்க என் கூட பழகும் போது தான் தெரியும் என்னுடைய மனோநிலை எப்படி இருக்குன்னு. நான் ஒரு நாள் கிளாஸ் கொடுத்து போகும்போது பிரபு நல்லா பேசினான்னு சொல்லுவீங்க. ஆனா என் கூட ஒரு மாசம் இருந்து பார்த்தது ஐயோ இவரான்னு சொல்லுவீங்க. ஐயோ இவரோட கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணேன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? அப்போ நம்ம என்னன்னா ஒருத்தரோட பழகும் போது அவருடைய நேச்சர் என்னன்னு தெரியும். பழகும் போதுதான் நேச்சர் என்னன்னு தெரியும். அந்த நேச்சர் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவர் பக்தியில எந்த நிலையில இருக்காருன்னு தெரியும். அப்ப நம்ம கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, இவர்கிட்ட எப்படி வச்சு இவர் பக்தியில இந்த நிலையில தான் இருக்காரு, இவர் இரண்டாம் நிலையில இருக்காரா, முதல் நிலையில இருக்காரா, ஆரம்ப நிலையில இருக்காரா. சிலர்லாம் 20 வருஷமா இருப்பாங்க, ஆரம்ப நிலையில இருப்பாங்க. சிலர் 5-6 வருஷத்துலயே நல்ல பக்தி பண்ணி நல்ல அந்த கான்சியஸ்னஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சிலருக்கெல்லாம். சில பக்தர் பாத்தீங்கன்னா குறுகிய காலம் தான் இருந்திருப்பாங்க, ஒரு 5-6 வருஷம் தான் இருந்திருக்கும். ஆனா நல்ல பக்தரா இருப்பாங்க, நல்லா சேவை பண்ணுவாங்க. பேசும்போது ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க, பிரபு நான் இன்னும் நிறைய சேவை பண்ணணும், எனக்கு ரொம்ப எனக்கு அது என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு நிறையவே அடையாத மாதிரி பேசுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி பக்தர்களை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். இப்போ ஒருத்தர் ரொம்ப வருஷமா இருக்காரு, நம்மோட ரொம்ப நண்பரா இருக்காரு, ஆனா அவர் பேசுறது ஒண்ணு, அவருக்கு பக்தியில மாதிரி இது இல்ல, ஒரு சுயநலா இருக்குன்னா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு நல்லா இருக்கீங்க, ரைட், சேவை பண்ணலாம், சரி. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நம்ம அவரை ஹட் பண்ண வேண்டாம், ஒன்றும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணிக்கணும். பட் நம்ம அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னா இப்படி சொல்லணும். எப்படி சொல்லணும்? அவங்களுக்கு இதையும் வலிக்காம சொல்லணும். பிரபு நீங்க பிரபுபாதர் பாத்தீங்களா எவ்வளவு அழகா சேவை பண்ணிருக்காரு, நீக்குமே கௌரவப்பட்டதே இல்லை அப்படிலாம் சொல்லும்போது அவர் மறைமுகமா அவர் சொன்ன மாதிரி இருக்கணும், ஆனா அவர் சொல்லலங்கிற மாதிரி இருக்கணும். பிரபுபாதரை சொல்லிட்டு நம்ம இப்படி பண்ணா பிரபுபா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. அப்போ உள்ளுக்குள்ள தோணும், நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்றோம், அதுதான் இவர் மறைமுகமா சொல்றாரு. நாரதர் சொன்னார் புரஞ்சனுங்கிற ஒரு கதையை சொல்றாரு, பிராசீனா பரிஜித்துட்டு. நீ தாண்டா அந்த புரஞ்சனுங்கிறது அவருக்கு கொஞ்சம் கடைசியில தான் புரிஞ்சுது, அவர் என்னைதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் புரஞ்சனுடைய கதையை நாரதர் சொன்னார். யாரு? பிராசீனா பரிஜித் ராஜாவுக்கு. முதல்ல புரஞ்சனன் யாருன்னு புரியல, கடைசியில் இந்த கதையை கேட்டு முடியும் போதா நாரதர் என்னையதான் புரஞ்சனன் சொல்றாரு போல, நான் தானே இந்த ஆத்மா, புரஞ்சனுங்கிறது ஆத்மா, அதுல நிறைய வரும். புரஞ்சனுடைய புலன்கள், அந்த சண்டை வேகா, அந்த குதிரைங்க எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் ஒரு பாடியோட ஒரு புலன்கள், மனசு, புத்தி, இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவார். அது நேரா சொன்னா அவர் ஏத்துக்க மாட்டார். அதனால ஒரு கதையை சொல்லிட்டு அதுல இருந்து சொன்னாரு இப்படிதான். இப்ப நம்ம ஒரு கதை சொன்னோம் இல்லையா, பாருங்க ஸ்ரீவாஸ்தாபர் எப்படி பக்தி பண்ணாரு, தேவானந்தர் எப்படி இருந்தாரு, அப்ப இதுல எது நம்ம எடுத்துக்கணும், எதை எடுத்துக்க கூடாது. இதுக்காக புராணங்கள் பக்த சரித்திரம் எல்லாம் நமக்கு பகவான் காமிச்சு கொடுக்கிறார். ராமாயணம் எடுத்துக்கிட்டா எந்த மாதிரி இருக்கணும், எந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு நான் ஒரு வாரமா ராமாயணம் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஒரு கேள்வி வந்தது, லக்ஷ்மணன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. லக்ஷ்மணன் ராமர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு, ஏன் நீங்க வாலியை தேர்ந்தெடுக்கலன்னு கேட்டார். வாலி ரொம்ப பலசாலி, சுக்ரீவனோட பலசாலி. வாலி முன்னாடி எதிரி வந்துன்னா பாதி பலம் போயிடும். அப்போ ராவணனை கொல்றதுக்கு வாலியே போதும். ஏன்னா ஏற்கனவே ராவணன் வாலிட்டு தோத்து போயிட்டான். ஒரு தடவை வாலியை பிடிச்சி வாலி வாலியோடைய பலத்தை ராவணன் கேட்டிருந்தான். ஒரு நாள் அப்படியே ஆகாச மார்க்கமா போகும்போது வாலியை பார்த்தான். அவன்கிட்ட சண்டை போடலான்னு கீழே வந்தான். வாலியை சண்டை போட்டு ஜெயிச்சுட்டா எனக்கு இன்னும் பலம், என்னுடைய பலத்தை நான் நிரூபிக்கலாம். இதெல்லாம் அசுரன் தானே, தன் பலத்தை காமிக்கணும், தான் எல்லாத்தையும் ஜெயிக்கணும், எல்லாத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும், வாலியை தன் அடிமையாகணும்னு சொல்லி ராவணன் கீழே வந்தான். இந்த வாலி சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இந்த ஆஜமனம் பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்றதுக்காக அந்த பம்பா நதியில தண்ணி எடுத்து ஆஜமனம் பண்ணும்போது ராவணன் வந்தான் சண்டைக்கு. அவனை பிடிச்சி வால்ல சுருட்டி இங்க வச்சு அமுத்திட்டு 4 திசையிலையும் போய் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு வாலி கேட்டார், உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். இவன் என்ன சொல்லுவான், நம்ம நண்பனா இல்லைன்னு சொன்னான். ஏன்னா அவனை கொண்டு போய் கிஷ்கிந்தையில மாட்டி தொங்க விட்டார், அவ்வளவுதான். அப்போ லட்சுமணன் கேட்டார், ஏன் நீங்க வாலியை சண்டை கூப்பிடல, வாலிகிட்ட போய் நட்பு பண்ணாம ராவணன் சுக்ரீவனை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு. என்ன காரணம்? ஏன் வாலியை விட்டுட்டு ராமர் போய் சுக்ரீவனை தேர்ந்தெடுத்தார்? வாலி நினைச்சிருந்தா ஒரு செகண்ட்ல ராவணனை கொண்டு தூக்கிட்டு வந்திருப்பார். ஏன் போல? நிறைய காரணம் இருக்கு. ஏன்னா வாலிக்கு அகங்காரம், நான் தனி ஆளன்னு ஜெயிச்சிருவேன், என்னை யாரும் ஜெயிக்க முடியாது,
என்கிட்ட முழு பலம் இருக்குங்க, எதிரிய பலத்தை கூட நான் எடுத்துருவேன். ஆனா சுக்ரீவனுக்குன்னா, சுக்ரீவன் சொன்னா கிரீவன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல கழுத்து, சுக்ரீவன்னா பணிவா இருக்கிறவன்னு அர்த்தம். சுக்ரீவன் ஏன் ராமர் தேர்ந்தெடுத்தாரா? சுக்ரீவன் நினைப்பாரா எனக்கு ஒரு தகுதியும் கிடையாது, நான் பலவீனமானவன். அப்ப ராமருக்கு யார் வேணும்? எல்லா தகுதியும் எனக்கு இருக்குங்கிறவர் ராமருக்கு தேவையில்லை, எனக்கு ஒரு தகுதி இல்லைங்கிறத ராமருக்கு தேவை. என்னால எல்லாம் பண்ண முடியும் கர்வம் பிடிச்சவங்க பகவானுக்கு தேவையில்லை. பகவானே என்னால ஒண்ணும் முடியாது, நீங்க தான் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பக்தர் தான் பகவானுக்கு வேணும். அதனாலதான் ராமர் என்ன பண்ணாரா? சுக்ரீவனை தேர்ந்தெடுத்தார். சுக்ரீவன் வேகமா ஓடுவார், வாலினால சுக்ரீவனை பிடிக்க முடியாது. ஒரு தடவை சுக்ரீவனை வாலி துரத்திட்டு போறாரு, வாலினால சுக்ரீவனை பிடிக்க முடியல. சுக்ரீவன் ரொம்ப வேகமா ஓடுவார். அப்ப ஆச்சாரியர் என்ன சொல்றாங்க? வாலி கர்வம், சுக்ரீவன் ஓடுறாரு, கர்வம் சுக்ரீவனை பிடிக்க முடியாது. சுக்ரீவனை கர்வம் பிடிக்க முடியாத மாதிரி ஓடுவார் அவர். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கர்வம் நம்மளை பிடிச்சி தலைக்கு மேல உட்காந்துருப்போம் இல்லையா? ஆனா சுக்ரீவனை கர்வம் பிடிக்க முடியாது. அப்புறம் சுக்ரீவன் என்ன பண்ணாரா? ஏன் ராமரத்தெல்லாம் சொல்றாரு லட்சுமணன்ட்ட, ஏன் நான் சுக்ரீவனை தேர்ந்தெடுத்தேன்? முதல் காரணம் சுக்ரீவன் பணிவானவன். இரண்டாவது, சுக்ரீவன் தன் தவறை ஒத்துக்கொள்வார், தன்னுடைய இயலாமையை ஒத்துக்குவார். நம்ம யாராவது இங்க நம்ம இயலாமையை ஒத்துக்குவோமா? ஒத்துக்கவே மாட்டோம். ஆனா சுக்ரீவன் ஒத்துக்குவார், வாலி ஒத்துக்க மாட்டார். சுக்ரீவன் தன் இயலாமையை ஒத்துக்கொள்வார். சுக்ரீவன் பணிவானவன். சுக்ரீவன் அகங்காரம் பிடிக்காத, கர்வம் அவனை பிடிக்காத மாதிரி ஓடிடுவார், கர்வம் அவரை பிடிக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் ஏன் ராமர் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு? சுக்ரீவனுக்கு நான் செய்த சேவையில் எனக்கு பலன் வேணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. சரி, இப்ப சீதையை கண்டுபிடிக்க யார் போனாங்க? சீதையை கண்டுபிடிக்க யார் போனாங்க? சுக்ரீவன் போகவே இல்லை, வானரசாரிகள் அமைச்சார். சுக்ரீவன் எங்காவது போய் சீதையை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தாரா? பாரதம் முழுதும் போனாரா? ஆனா தன்னுடைய சேனைகளை 4 பக்கம் அமைச்சார், கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு 4 திசை தன் சேனைகள் அமைச்சாரு. ஹனுமான் தான் போய் சீதை இருக்கிற இடத்த பார்த்துட்டு இருந்தார், சுக்ரீவன் போய் பார்த்துட்டு வரல. அப்போ சுக்ரீவன் சீதையை கண்டுபிடிக்கல, சுக்ரீவன் சீதையை தேடி போல. அப்ப புகழ்ல யாருக்கு கிடைச்சது? சுக்ரீவன் டீம் ஒர்க் பண்ணாரு. அவர் கிஷ்கிந்தையோட ராஜாவா இருந்து தன்னுடைய அந்த பலனை எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு. எல்லா வானர்களும் சீதையை தேடி போனாங்க. ஹனுமான் தலைமையிலான வானர்கள் தான் சீதையை கண்டுபிடிச்சாங்க. எங்கேயாவது சொல்றோமா சுக்ரீவன் தான் அனுப்பிச்சு வச்சாருன்னு? எங்கேயாவது நம்ம பேசுறோமா சுக்ரீவன் தான் சீதையை கண்டுபிடிக்க ஆட்கள் அனுப்பிச்சார், சுக்ரீவனுடைய மந்திரி ஹனுமான் தான் சீதை? அப்படி எங்கேயுமே சுக்ரீவன் சொல்றது இல்லை. ஏன்னா சுக்ரீவன் பேக்ரவுண்ட்ல நிக்கிறாரு. அவர் தன் டீமுக்கு புகழ் வாங்கி கொடுத்தார். டீம் ஒர்க் தான் பகவானுக்கு பிடிக்கும். நான் ஒருத்தனே ஜென்மாஷ்டமி பண்ணி காமிச்சிருவேன், யாரும் தேவையில்லை எனக்கு. நான் ஒருத்தனே போதும் இந்த கோயிலை தூக்கி நிறுத்திடுவேன், நான் ஒருத்தனே போதும், அது பகவானுக்கு வேண்டாம். அவர் சேவை பகவானுக்கு தேவையில்லை. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய புத்தக விநியோகம் பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இங்க பக்தியை வளர்ப்போம். அதுதான், அந்த பக்தர் தான் பகவானுக்கு வேணும். நான் செஞ்சிருக்கிற பக்தன் பகவானுக்கு வேண்டாம். அதுல வாலி பகவானுக்கு வேண்டாம், சுக்ரீவன் வேணும். அப்புறம் சுக்ரீவன் எங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு? வாலிக்கு பயந்து போய் சுக்ரீவன் எங்க ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு தெரியுமா உங்களுக்கு? ராமாயணத்துல வாலிக்கு பயந்து சுக்ரீவன் எங்க போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு? ரிஷ்யமுக பர்வதம்னு ஒரு இடத்துல போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு. இந்த ரிஷ்யமுக பர்வத்துக்குள்ள வாலி வர முடியாது. ரிஷ்யமுக பர்வத்துக்குள்ள ஏன் வாலி வர முடியாது? அங்க அவன் அங்காரம் போயிடும், ஆணவம் போயிடும், அந்த முனிவருடைய சாபத்துக்கு அவன் இறந்து போக வேண்டியது. அப்போ ரிஷ்யமுகா அப்படின்னு என்னது? ரிஷினா முனி, சாது, முகம்னா வாய். ஒரு சாதுக்களுடைய வாயிலிருந்து கேட்கும் போது அங்க நமக்கு ஆணவம் இருக்காது. இப்ப இங்க எவ்வளவு நேரம் நம்ம எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருந்தோம், நம்ம யாருக்கா ஆணவம் வந்துச்சா? எவ்வளவு நேரம் ஆனா பணிவை உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த சத்சங்கத்துட்டு வெளியில போனோடனே ஆணவம் வந்துடும். அப்போ சுக்ரீவன் என்ன பண்ணாரா? சாதுக்கள் இருந்து பகவானை பத்தி கேட்டுட்டே இருப்பாராம். அதனாலதான் அவர் ஆணவம் பிடிக்கல. சாதுக்கள் இருந்து கேட்டுட்டே இருக்கும்போது ஆணவம் வராது, பேச ஆரம்பிச்சா ஆணவம் வந்துடும். எங்க ஆணவம் வராது? கேட்கிற இடத்துல ஆணவம் வராது இல்லையா? இப்ப நம்ம எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம பாருங்க எவ்வளவு பணிவா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல ஆணவம் வரல. வெளியில போனோடனே என்னன்னு நீ சொல்ற, நீ இப்படி அடுத்தையும் அந்த சத்சங்கம் முடிஞ்ச உடனே ஆணவம் வந்துடும். அதனாலதான் எப்பவுமே சத்சங்கத்திலே இருக்கணும், நித்தியம் பாகவத சேவையா. இதெல்லாம் லட்சுமணன்ட்ட சொல்றார் ராமர். இந்த காரணத்தினாலதான் சுக்ரீவன் பெஸ்டினர். சுக்ரீவன் டீம் ஒர்க் பண்ணுவாரு, சுக்ரீவன் பணிவா இருப்பாரு, சுக்ரீவனுக்கு ஆணவம் கிடையாது, ஆணவம் சுக்ரீவனை தொட முடியாது. சுக்ரீவன் எப்பவுமே சாதுக்குடைய சங்கத்துக்கு கேட்டுட்டே இருப்பாரு. எல்லாத்துக்கும் மேல சுக்ரீவன் கூட ஹனுமான் இருந்தார்.
ஹனுமான் என்னது? நம்பிக்கையின் சொரூபம். பகவான் மேல பக்தியின் நம்பிக்கையின் சொரூபம் ஹனுமான். அப்போ சுக்ரீவன் பக்கம் நம்பிக்கை இருந்தது, வாலிகிட்ட ஹனுமான் இல்ல, வாலிகிட்ட நம்பிக்கை இல்லை. இதுதான். ஸோ அதனால ராமாயணம் வந்து நிறைய பாடம் சொல்லி கொடுக்கும், மகாபாரதம் நிறைய பாடம் சொல்லி கொடுக்குது, எப்படி பணிவான பக்தரா இருக்கணும். விதுரர் ஒரு ஓட்டு வீட்டுல இருக்காரு, துரியோதனன் ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணி கிருஷ்ணரை கூப்பிடுறாரு. நேற்று பேசிட்டு இருந்தோம், எங்க போய் கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டாரு? விதுரர் வீட்டுல போய் சாப்பிட்டாரு. ஏன்னா விதுரர் சொன்னாரு இது என்னுடைய குடிசைன்னு சொன்னாரு, துரியோதனன் சொல்லி என்னுடைய மாளிகைன்னு சொன்னான். கிருஷ்ணருக்கு மாளிகையாவது குடிசையாவது, எங்க அன்பு இருக்கோ அங்கதான் போவார். மண் குடிசை மாளிகையா தென்றல் வர வெறுத்திடுவான் பார்ப்பான் இல்லையா? அப்போ தென்றல் காற்று வந்து பார்க்காது இது மண் குடிசையா மாளிகை எல்லாம் இல்ல, அது எல்லா பக்கம் போகும். அந்த மாதிரி பகவான் பாரபட்சமற்றவர். ஒரு தென்றல் காற்று பாரபட்சமற்றது, மழை நீர் பாரபட்சமற்றது, சூரியன் பாரபட்சமற்றது. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரும் பாரபட்சமற்றவர். அப்ப எங்க கிருஷ்ணர் வருவாரு? எங்க அன்பு இருக்கோ அங்க வருவார். விதுரோட்ட அன்பு இருந்தது, அவங்க வீட்டுக்கு போனாரு. ஆனா ஒண்ணுமே இல்லை வீட்டுல. ஏன்னா விதுரர் ஒரு தாசி புத்திரன், பிறப்பால ஒரு தாசி புத்திரன். அவர்கிட்ட கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க அவர்கிட்ட ஒண்ணும் கிடையாது. ஏன்னா அஸ்தினாபுரத்து அரியாசனத்துல அவருக்கு பவர் கிடையாது. அஸ்தினாபுரத்துல ஒரு ஒன் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரியல இடம் இருந்தது, அவ்வளவுதான். ஒரு கௌரவத்துக்காக வச்சிருந்தாங்க. பட் அந்த ராஜ்யத்துல எந்த ஒரு உரிமையும் அவர் கொண்டாட முடியாது, ஏன்னா ஒரு தாசி புத்திரன். ஆனா விதுரருடைய மனதுல தூய பக்தி இருந்தது. விதுர மகாத்மா, துரியோதனன் துராத்மா. இல்லையா? இதுதான் வித்தியாசம். ரைட். இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த கதைகள்லாம் தான் அந்த காலத்தில் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. துரியோதன் மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி பாண்டவர் மாதிரி இருக்கணும், அப்புறம் அனுமான் மாதிரி இருக்கணும். யார் இதெல்லாம் சொல்லி தராங்க? அதனால இந்த பாடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்ல. நமக்கு எவ்வளோ முக்கியம், அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா அந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து ஒரு ஏடிஎம் மிஷினா, நடக்கிற ஏடிஎம் மிஷினா இருக்கும், மூவிங் ஏடிஎம் மிஷின், மொபைல் ஏடிஎம் மிஷின். கார்டு போட்டால் பணம் வரும், வேலைக்கு போவான் பணம் வரும், வேலைக்கு போவான் பணம் வரும், அவ்வளோதான். அப்புறம் ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் ஒன்றா ஒர்க் ஆகாம போயிடும், செத்து போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு. பாருங்க, நீங்க கேள்வி கேட்கறதுல இப்ப நானே திரும்ப பேசிட்டு இருக்கேன். கேள்வி கேட்கவே இல்லை, ஒரு கேள்வி தான் வந்தது, 2 கேள்வி வந்தது. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா? ஓகே, மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத்க்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுக்கு நன்றி. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாளைக்கு இதே டாபிக் தான் வரும். இதே டாபிக் வந்து நாளைக்கு வந்து பிரபு வந்து 7:30 மணிக்கு கண்டினியூ பண்ணுவார். கொஞ்சம் வெள்ளனையாக வந்துட்டிங்கன்னா வெள்ளனையாக ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை 14ஆம் தேதி வந்து தமிழ் புத்தாண்டு. ஸோ அந்த அன்னைக்கு வந்து இங்கே நம்மளுக்கு வந்து சிறப்பு நிகழ்ச்சி இருக்குது. காலையில் 8 மணிக்கு வந்து நரசிங் மகாராஜ் வராரு, 11:30 மணிக்கு ஜெகஸ்ரீ பிரபு கிளாஸ், அப்புறம் சாயங்காலம் 7 மணிக்கு மீண்டும் ஜெகஸ்ரீ பிரபு கிளாஸ். முடிஞ்சா நீங்கள் அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை ஃபுல் வந்து ப்ரோக்ராம் கலந்துக்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலா பிரபுபாதுக்கு ஜெய். மகராஜ் வராரு, சாதுக்கள் வராங்க, நம்மளாம் ரொம்ப பாக்கியம். ஒரு சின்ன ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு சிறிய சேவை. நம்ம பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து திருச்சி ஏர்போர்ட் பக்கத்துக்கு 1 hour, ஸ்ரீரங்கத்துக்கு 1 hour பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். அங்கே வந்து ஒரு சின்ன டெம்பிள் ஒன்று, ஒரு சின்ன சேவைக்காக நமக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம்.